Yes. അപ്പോൾ വേറെ ആർക്കും എന്തെങ്കിലും എംബാരസിംഗ് സ്റ്റോറി? ലെറ്റ് മീ ഷെയർ വൺ ഓഫ് മൈ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് മൈ സ്റ്റോറീസ്. അപ്പോൾ എന്റെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ എന്റെ ചെക്കിങ് നടത്തും. അപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ ചെക്കിങ് നടത്താൻ വരും. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ കുരുത്തക്കേട് കാട്ടുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പൊ പെൻ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാ വരിക. അപ്പൊ ഐ യൂസ് ടു സീ ഗേൾസ് യൂസ് ടു ബി സോ പെട്രിഫൈഡ് വിത്ത് ദോസ് കേസസ്. കാരണം അവര് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ടൈം ആണെങ്കിൽ അവര് പാഡ്സ് ബാഗിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ വൺ ഡേ ഇതുപോലെ ഇവരുടെ ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് like boys were searching girls' bags and boys were searching boys' bags, and which is very odd. And I know that's like privacies are being killed there. Boys were searching girls, and girls were like one boy was searching a girls, and he found a pad, and like she almost ran away from the class as if as if she has lost everything. All her dignity was gone, and yeah, she found it very difficult to face the class thereafter. So അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ഡീൽ ഫോർ ദം ബാക്ക് ദെൻ, ഫോർ us ബാക്ക് ദെൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കഥകളുണ്ടോ? Students used to search students' bags. എന്തോ? What? I didn't understand. Students search students' bags. That's how it happened. Yeah, like when the teachers can't go and run and search for all the students' bags, right? So since they had to make it easy, so like they'll be assigning nee on avarada checki. So yeah, so that's how it worked back then. And yeah, it's as embarrassing as it shouldn't be as embarrassing as it sounded. So arkengil endengil stories? Anybody? Yes, I have one. Oh yes, Shruti, come on. Okay, we are back online. Okay, you can share, Shruti. You can share. We are back on. Okay. Come on, Shruti, share your story. Yes, this was when there was no such thing as online classes. I just newly joined Chinmaya in 8th standard in 2019. So it was end of 2019. So I was going to my menstrual periods. So one day in my third period, I noticed that I just stood up because it was break time, and then I noticed in the bench that there was like a bloody red colored pool on that. So I was frightened, and then I said, okay, yes, it has actually bled through my pants, and I was really frightened. So for the 4th, 5th and 6th period, I didn't get up from my bench until my friends noticed that something was wrong with me. I was not getting up, and they finally noticed the pool of blood. So they helped me out, as good as friends they were. They helped me out. They took me to the washroom, and since I didn't have a spare pad, they borrowed one from the vending machine that they had, the pad machine. So I was really grateful that I had friends like these. And they stayed through me, and they checked if anything is wrong, just tell. And then next day also they asked if I'm having problems with my periods, they could tell me, because I just had started with my periods. So it was really great to have those friends on my side. Wow, That's a great and it's story. always good to have good friends around you. So I think I'll continue with my session. Is it okay, Namita? Can I? Okay, continue. Okay, so am I still audible? Can you guys hear me? Yes. Yes. Okay. Yes. So this is where we stopped. Let's start from there. I want you to name all these organs, okay, of the female reproductive system. ഈ കാണുന്ന ഈ സംഭവം എന്താ? ഈ ബോൾ പോലത്തെ സംഭവം? Ovary. Okay, now this tube, what do you call it? Fallopian. Oviduct. I was mentioning the fallopian tube. Yes, all the oviduct. And now what is this triangle? Uterus. And this tube below uterus? Vagina. Vagina. Okay. And this thin part, do you know what you call that? No. That we call cervix. Okay? Cervix. Am I audible? Yes. Yes, you are audible. Okay, so that's about the female reproductive system. And now we'll move on to what happens
actually in menstruation. So this is what actually happens in menstruation. So here I had to mention one thing. In the uterus, നമുക്ക് 3 ലെയർ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ട്രയാങ്കിളിൽ 3 ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 3 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, endometrium. Hello, you guys. Anyone know that? Anybody? No. Okay. Yes. So it The is thick layer in the uterus, the walls of the uterus. yes, like the walls of the uterus. Okay, I'll name it then if you don't know. So it's the endometrium in the inside, the myometrium in the middle, and the perimetrium. പുറത്ത്. Okay. 3 ലെയർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിലുള്ളത്. മനസ്സിലായി? You guys can unmute and say yes and no, or else ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും. Yes. Okay, this is not a model. Okay, you guys can keep it unmuted, so you can give the answers. Okay. So ഇതിൽ ഈ 3 ലെയറില് ഈ കാണുന്ന ചുമന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ദിസ് റെഡ് കളർ തിങ്, അതാണ് നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ. ഓക്കെ, ദിസ് എൻഡോമെട്രിയം ഇസ് ആക്ച്വലി എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് ഡെവലപ്പായി, അത് ദെൻ ഇറ്റ് ഷെഡ്സ് ഓഫ്, അത് വിട്ടു പോകും. ആൻഡ് ഓക്കെ, ഈ എൻഡോമെട്രിയം ഇസ് ഹൈലി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ, നിറയെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ a lot of blood goes with it. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പീരിയഡ്സിൽ വരുന്ന ബ്ലഡ്. മനസ്സിലായോ? Yes. This is how the layer sheds off. നോക്ക്, ആ ലെയർ ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ? It goes out. So this is what happens in the period. So the days after the periods, you have the uterus like this. So അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ endometrium അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. And then you can see your endometrium being developed and its development furthers. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് fully developed endometrium. അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ ആവുമ്പോ ഏകദേശം ഈ ഒരു സമയമായിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഓവറി അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ എഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓവറി എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അതറിയില്ലേ? ഓവറി എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും യൂട്രസിലേക്ക്. അപ്പോ അതിങ്ങനെ വന്ന് യൂട്രസ്, അപ്പോ ആ എഗ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് എൻഡോമെട്രി ഇതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ആയി വരും. അപ്പൊ വൺസ് ദിസ് ഓവർ, ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന എഗ്ഗിന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പേം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാല് ഈ സംഭവം, ഈ എൻഡോമെട്രിയം അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരും. മനസ്സിലായോ? ഇറ്റ് ഷെഡ്സ് ഓഫ്. എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞുവാവ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻഡോമെട്രിയത്തിന്റെ പർപ്പസ്. പക്ഷെ കുഞ്ഞുവാവ ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള അവസരം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലീവ്സ് അവേ വിത്ത് ഓൾ ഡിഗ്നിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോ നൗ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ പീരിയഡ്സ്. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഹോർമോൺസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഹോർമോൺസ് ആയിരിക്കും ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആൻഡ് FSH, LH. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും അല്ലേ? യു ഗൈസ് നോ ഇറ്റ്? Yeah, we know estrogen, but rest all we are not familiar with. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ സെക്സ് ഹോർമോൺസിനെ, ആ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈ FSH, LH എന്നുള്ളതൊക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബയോളജി. നമുക്ക് വെറുതെ അവരുടെ നോക്കി, അവരുടെ ലെവൽസ് ഒക്കെ നോക്ക്. ഈ ഓരോ വരകൾ കണ്ടില്ലേ, ആ വരകൾ അവരുടെ ആ ഹോർമോൺസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കി. അറ്റ് എ ടൈം ഈ എല്ലാ ഹോർമോൺസ് ഒരു പീക്ക് എത്തി, കണ്ടോ? യു ക്യാൻ സീ എ ഹം, അല്ലേ? ആ സമയത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ നമ്മൾ LH പീക്ക് എന്നൊക്കെയാ പറയാം. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത്, where the ovum is released. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഓവം റിലീസ് ആവുന്നു, അത് പിന്നെ പതിയെ യൂട്രസിൽ എത്തുന്നു. യൂട്രസിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനെ കാത്ത് ആരും നിൽക്കുന്നില്ല. സോ ദി എൻഡോമെട്രിയം ഷെഡ്സ് ഓഫ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. സോ നോക്ക്, ഓവേരിയൻ സൈക്കിളും യൂട്രൈൻ സൈക്കിളും ഒരു കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആണ്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ +2 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ടു സേ. ദർ ആർ 3 എന്താ പറയാ ഫേസസ് ഓഫ് ദിസ് യൂട്രൈൻ സൈക്കിൾ. ദർ ഇസ് ദിസ് മെൻസസ് സൈക്കിൾ വേർ ദ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയം. പ്രോളിഫറേറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോമെട്രിയം വളരുന്ന സമയം. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് റൈറ്റ്, എൻഡോമെട്രിയം വളർന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ദിസ് സെക്രീറ്ററി ഫേസ് വേർ ഓൾ ദീസ് എന്താ പറയാ this estrogen progesterones are high and where the preparation for menses actually happens at that stage. Okay, now about menstrual cycle. Menstrual cycle ന്റെ സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. You guys can see the photo. ഓവറിന്ന് ഓവം ഇങ്ങനെ വന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗോസ്, അതിങ്ങനെ കീമോടാക്സിസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ വിരൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ?
Yeah. Yes. We call that the fimbriae. The fimbriae. So the fimbriae collects the ovum, and that passes through this tube, the fallopian tube. Now, if penguti, if she had undergone an intercourse, she'll be having sperms inside her, and that sperm will comes all through this way, and it will go through this tube. And at this junction, like in the ampulla of the fallopian tube, fertilization occurs. And then later on she'll get pregnant and she'll have a baby. Appa the endometrium avada thanne nikkum and endometrium will feed the baby. Anganekka. But if there's no sperm coming in, then this ovum comes there. She waited for the sperm to come. No, there's no signs of any sperm. The ovum goes and goes and goes, and it reaches here. And since there's no sperm inside there, the ovum along with the endometrial wall will sheds off. So that's what is. I think I've been telling the same point to you guys again. Is it clear to you? Manslayo? Yes. Okay. So what normal cycle? നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലേ normal cycle എത്രയാണ്? Normal cycle അതായത് എത്ര ദിവസം? 27, 28. 28 days. Okay. അത് 28 days എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ്. Yes. Now this 24 to 38 എന്ന് കുറെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് we are humans. എല്ലാവർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ്. So +9 and -9 from this 28 is very physiological and very normal. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് പോലെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ. സോറി. ഇപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരിക്കുള്ളതായിരിക്കില്ല എന്റെ വേറൊരു കൂട്ടുകാരിക്കുള്ളത്. അപ്പോ it differs from person to person. And ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഷെഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് will also എത്ര ദിവസം? ചിലർക്ക് 2 ദിവസമേ പോകണ്ടാവുള്ളൂ. ആ 2 ദിവസം അവർക്ക് നോർമൽ ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് 3 ദിവസമേ പോകണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലർക്ക് 7 days വരെ ഇത് പോകുന്നുണ്ടാവും. So 3 to 7 days of flow ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? And one point that I have to stress to you guys is നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു 8th, 9th, 10th ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെനാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു 1-2 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. And it is completely normal to have irregular periods in the first 2 years. അതായത് ആദ്യത്തെ പീരീഡ് വന്നിട്ട് ഒരു 6 മാസം വരെ അടുത്ത പീരീഡ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി നോർമൽ. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പല ഹോർമോൺസ് ആണ്, ഈസ്ട്രോജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ, LH, FSH, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വരികയാണ്. അവരൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസിൽ ഒരുമയിൽ വരണ്ടേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയത്. അതുപോലൊരു അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ ഒക്കെ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സൈക്കിൾസ് റെഗുലർ ആയി തുടങ്ങുന്നത്. So it's normal to have irregular cycles for 2 years after you get your first periods. Is that point clear to you? So ഞാൻ അത്ര വരെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് is menstrual taboos. That will be dealt by Geetu, I guess. അപ്പോ if you have any പറഞ്ഞോ. ഋത്തിക് ആ സ്റ്റോറി കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ. Oh yes. Story. Guys, I had a very interesting story to show you guys. Okay. Okay. Can you guys see it? Yes, we can see. I'll read it out to you. Okay, it's very interesting. In a land far, far away, there lived a little Mrs. Uterus. Mrs. Uterus worked as an interior decorator with a secret passion for being a matchmaker. She was pretty good at it actually. But actually, Uterus, അത് അവരുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ബ്രോക്കർ പണി ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക് ഷീ വാസ് എ മാച്ച് മേക്കർ ടു. അത് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടീനെ ഒരു ആൺകുട്ടീനെ സെറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സീക്രട്ട് പാഷൻ. ആൻഡ് ഷീ വാസ് ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. Now, a close personal friend and neighbor of Mrs. Uterus was Mrs. Ovary. Uterus in the neighbor ആയിരുന്നു Ovary. And she had a daughter who was an intelligent, accomplished young woman called Princess Egg. അപ്പോ നമ്മുടെ ഓവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. she was very intelligent and accomplished, and she was the daughter of Mrs. Ovary. Now Mrs. Ovary requested Miss Uterus to find a suitable match for Princess Egg. So Miss Uterus set out to find a perfect match. Now then she got the perfect match, that is Prince Sperm. Okay, now this was before the days of Tinder, you guys, so understand why all this is happening. So to welcome the union of Princess Egg and Prince Sperm, Miss Uterus started decorating. Because she was an interior designer after all. So, interior designer, the favorite part of her was to decorate. And boy, did she decorate. The entire house was decorated with plush blankets. You know, in the cozy Scandi look. The stage was set. Appo, avaringane Prince ne varan vendite, Miss Uterus was decorating all the way. Sadly, Prince P. Sperm was trapped in a dense forest of latex.
Unable to bear the thought of not meeting his beloved, he died in the forest. Ayyara. So the sperm couldn't reach there. Unbeknownst, Princess Egg and Miss Uterus kept waiting and waiting. After waiting for 15 whole days, Princess Egg, well, she shriveled up and died. Oh, what a sad story. And Miss Uterus, in a fit of rage, threw away all the cozy blankets lying in the house. The house was bare, and the kingdom was filled with the bloody tears of Miss Uterus. Until next month, when hope sprung anew, Mrs. Ovary sent over another daughter to Miss Uterus, Princess Egg Jr., in the hopes of finding her prince. And the story continues. Now, what a beautiful story, Le. I wish it. Yeah. Yeah. So, appo ella maasam Mrs. Ovary will send her little princess to Uterus, and she always tries to find a match for her. And if she can't find a match, then she cries all the way and she destroys all the decorations she did. So that's what is happening actually. I hope you guys got the point. So that's that simple this is, and I wish if I knew this back in my childhood and I could have been very easy with it, but it took me time and I don't want you guys to take that long to learn about this. So now let's move on. Geetu or Namita, move. Carry on. Next topic Geetu edukkunnu. Come on. Hi guys, I'm audible. Am I audible? Yes, you are. Yes, you are audible. So you heard a beautiful story, well narrated, right? We are moving on to a very interesting session. So let me share the slides first. So can you guys see the slide now? Yeah. Yes, we can see. So as the title says, our topic is menstrual taboos and myths in India. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻസ്ട്രേഷനെ പറ്റി ലൈക്ക് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോളജ് ചിലപ്പോൾ ടാബൂസ് ആൻഡ് മിത്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല ഫാൾസ് നോഷൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സം സ്റ്റോറി ഷെയർ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നാണെങ്കിലും we hear many false notions. അത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ we don't know if that's true or wrong, and we often are supposed to believe or we believe that all of these are true. അപ്പോൾ നമ്മൾ so the next Dr. Appu is here and he wants to know a taboo that you have heard about. So to make it a very interesting interactive session, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടാബു ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it would be good. Come on. You are not allowed to touch anyone during periods. Yeah, exactly. നമ്മളത് കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. Especially since girls are considered or their blood is considered impure. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് എന്താ പറയാ കിച്ചണിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? My grandparents says that the one who got periods they will stay in a separate room and they are not get locked in a room until then they're not supposed to touch anything in the house. Yeah, that's something that has been carried on. Alle nammade ancestors cheyyunnana nammade God and all of that. Yeah, so there are some traditions which does not even allow you to enter in your religious room, right? അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പലതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാറിയിരിക്കണം. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് റൂം. വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ടച്ച് ക്ലോത്ത്സ്. പുതിയ ക്ലോത്ത്സ് തൊടാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്ലാന്റ്സ് തൊടരുത്. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തുളസിയുടെ ഇലയൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ ടാബൂസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. അത് മാത്രല്ല ഇപ്പം എന്താ പറയാ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല ഇപ്പൊ ഗേൾസ് മെൻസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ചാടി കളിക്കാൻ പാടില്ല, ഓടി കളിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കണം. Haven't you guys heard about that? അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? My achama used to say that. Yes. അതെ, ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരുന്നൂടെ അല്ലേ, ഒരു സ്ഥലം നിന്നൂടെ പോണത് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോണത്. ലൈക്ക് യു ഹേർഡ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഈവൻ യുവർ പേരന്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല്
ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ആക്ച്വലി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കുറച്ചുകൂടി എംപവേർഡ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ കുറെ ഫോൾസ് നോഷൻസ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട്. ബട്ട് വി കാൺ ആക്ച്വലി ബ്ലെയിം ദം, ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഇല്ല. നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, എന്താ പറയുക, ഓൾറെഡി പെയിൻ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ത്രൂ പെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ മേ ബി ദേ മെയ്ഡ് ഓൾ ദീസ് നോഷൻസ് സോ ദാറ്റ് വി കുഡ് ഗെറ്റ് ലിറ്റിൽ വൈറസ് റെസ്റ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക. But still we are a little unaware of all the real knowledge or the real reasons behind it. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടാബൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ the first among them, അത് സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാണാനല്ലേ? സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, നോർമൽ ബ്ലഡ് പോലെയല്ല, മെൻസ്ട്രേറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ദാറ്റ്സ് ഇംപ്യൂർ. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ആർ സോ മെനി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അതേപോലെ പലയിടത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതും പലയിടത്ത് തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതും, യു ആർ ആക്ച്വലി ഇംപ്യൂർ അറ്റ് ദ ടൈം. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവണമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ഔട്ട് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ഈവന്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ആർ മെൻസ്ട്രേറ്റിംഗ്. We can't go to temples. Temples. We can't. Vishu is not able to go to that praying. Last Vishu is not able to worship Krishna. Yeah, that's something അത് ഫോളോഡ് ആണ്, ഐ മീൻ ക്യാരിഡ് ഓൺ ആണ്, ട്രഡീഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല, സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മളങ്ങനെ പലതും നേരിടുന്നത്. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ഇംപ്യൂർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇംപ്യൂർ ആണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? നോ. അപ്പം ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് തിങ്. അപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇംപ്യൂർ. സാധാരണ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ ആർട്ടറീസിന് നേരത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് ബെഡ് ഫോർ ദ അപ്കമിങ് ഫീറ്റസ്, അവിടെ ഒരു ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയം അപ്പോൾ ഹൈലി ബ്ലഡ് സപ്ലൈഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ബ്ലഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇംപ്യൂർ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോർമൽ ബ്ലഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയും അതുകൊണ്ടാണത് എന്താ പറയുക, ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇംപ്യൂർ ആവുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. Even in the case of a normal blood, when it comes and gets in contact with the air or the surrounding atmosphere, it gets infected with particles. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇംപ്യൂർ ആയി പോകുന്നത്. അല്ലാതെ menstrual blood as such impure അല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തു നിന്നും കേൾക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഗേൾസിനും അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഗേൾസിനും അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി അഷെയിംഡ് ഓഫ്. രാദർ വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് അവർ സെൽഫ് ബിക്കോസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ പെയിൻ ആൻഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് ആർ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്. അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മൾ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ എന്തിനു മാറിയിരിക്കണം? ദാറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ പ്രോസസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ വൈ ഷുഡ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്? അല്ലേ, എല്ലാ ഗേൾസും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു ബി അഷെയിംഡ് ഓഫ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് എടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ടു ബി അഷെയിംഡ് ഓഫ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ. ഇനി അടുത്തത് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഗുളിക കഴിക്കരുത്, യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്, അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിനെ പറ്റി എന്താ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? My sister told that it's not good for the body. It's not good for the body. അതായത് സോറി, വാട്ട്? എന്താ പറഞ്ഞേ? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദ ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ പലരിടത്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ പെയിനൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ? അല്ലേ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ പലയിടത്തും? അതെ, ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു? യു ആർ ഗോയിങ് ടു സഫർ ഫ്രം മച്ച് മോർ പെയിൻസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു ദെൻ?
അല്ലെ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും എന്താ പറയാ, ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ? അത് നമ്മുടെ അതേപോലെ ഫെർട്ടിലിറ്റിനെ ബാധിക്കും, പിന്നീട് നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നമ്മള് വേദന സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം, ഗുളിക കഴിക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് സംതിങ് വി ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ്, എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനും എന്റെ വീട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് അധികമായ ഒരു അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് എക്സീഡ്സ് നോർമൽ ലെവൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ക്രാംസ് വരുമ്പോൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സിംഗിൾ ടാബ്ലറ്റ് ടു ലോ ദ പെയിൻ, അതൊന്നും നമ്മുടെ ബോഡീനെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ദാറ്റ് സംതിങ് വി ഷുഡ് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടീസ് ഡൂയിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ I'm not telling you to practice doing that, but I don't think that's very bad to do that. അത് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് 3 days ആയിരിക്കും നമുക്ക് പെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ പെയിൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദി അപ്കമിങ് ഡേ just before that taking a tablet would not be definitely not affect your health, but only in the prescribed form. ഒരു ടാബ്ലറ്റ്, a single tablet per day അല്ലെങ്കിൽ 2 tablets per day considering your pain, that would definitely not affect your health. ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോമിൽ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും കോസ് ചെയ്യില്ല, ഫ്യൂച്ചറിലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, 1-2 ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിന് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെയിൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പാക്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പം നമ്മൾ പെയിൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, 1-2 ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ പിന്നെ പെയിനിന് മുമ്പേ ആണെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് ടു ഓർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ബൈ at one. അപ്പം സോ ഹാവിങ് എ ടാബ്ലറ്റ് once in a while is not bad, but over like going over the limit is definitely bad. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, നമ്മൾ 1 or 2 ഡെയിലി അത് നമുക്ക് പെയിൻസ് വരുമ്പോൾ മാറ്റം. അപ്പോൾ അതൊരു ഫോൾസ് നോഷനാണ്. ഇനി അടുത്തതാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ പാടില്ല, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഗോ സൈക്ലിംഗ്, യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ജംപ്, യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അത്ലറ്റിക്സ് അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം അല്ലെ? എന്താ പറയാ, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു എഫക്റ്റ് യു എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ എഫക്റ്റ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ പെയിൻ, സോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് കോസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ പെയിൻ ടു യു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ പെയിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഷോർട്ട് എക്സസൈസസ് ലൈക്ക് ജോഗിങ്, വാക്കിംഗ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് that we are supposed to do, because എന്താ പറയാ നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. നമ്മൾ ചെറിയ നോർമൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. സോ എന്താ പറയാ ഓടിച്ചാടി നടക്കുക അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊന്നും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. ആസ് ഫാർ എസ് വി ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഇറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് അവർ ഹെൽത്ത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് ടു ഫേസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ പെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ അടുത്തത്, പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 1-2 മാസം എന്താ പറയാ മെൻസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് എവിടെയെങ്കിലും എന്താ പറയാ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അത് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല, അതെവിടെയോ ക്ലോഗ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാണ്, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്. ചിലപ്പം ഇതും ഒരു ടാബു ആണ്, നമ്മളിവിടെ പലയിടത്തും കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വി ഹവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട്. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് 1-2 ആഴ്ച വൈകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 മാസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മളുടെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ ഓൾഡ് ജനറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടി അവെയർ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വി ഗോ ത്രൂ. അതായത് നമുക്ക് ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ്, അത് ഇംപ്യൂർ ബ്ലഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു നോഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക്. അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് 1 month ഇപ്പോൾ if menstruation is absent for a month, they think that the blood is clogged somewhere, it is getting impaired and getting rotten inside your body and it's causing harm to your body. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ.
അപ്പൊ എസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് ലൈനിങ് എത്രത്തോളം തിക്കൻഡ് ആണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ്. അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വേരി ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക്, അതേപോലെ ഒരാളുടെ ഡയറ്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച്, അങ്ങനെ പല പല വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോഡി ഹോർമോൺസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ഈ കുറവ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതായത് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ലെസ് ഇൻ എമൗണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ അതെവിടെയും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ 1 month എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ്, ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മെനാർക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹോർമോൺസിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ഫോർ ദ ബോഡി ടു ഷോ വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ടു ബി ലിറ്റിൽ. ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 8th 9th നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ സമയത്തൊക്കെ അല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം 8th 9th ഒരു വീക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, 2 വീക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാനിക്ഡ് ആവുക, അങ്ങനത്തെ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ, ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ യുവർ ഹോർമോൺ. അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടാബൂസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കുറച്ചൊക്കെ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ. ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ആർ ദർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മിത്സ് ദാറ്റ് യു ഹാർ സ്റ്റിൽ നോട്ട് ക്ലിയർഡ്, ലൈക്ക് സംതിങ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ്സ് ബഗിങ് യു, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Ma'am, I have heard from my grandparents that while we are having menstruation, we are not allowed to travel. ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? I don't feel like that. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര മെൻസ്ട്രൽ ക്രാംസ്, വി ആർ ഫേസിങ് ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ ക്രാംസ് ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ ഇമ്മെൻസ് പെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ്സിന്റെ ഒക്കെ നീഡിലാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രാവലിംഗ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അൺകംഫർട്ടബിൾ. പക്ഷെ അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ആർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് എ കംഫർട്ട് സോൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ബെറ്റർ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്, അല്ലേ? അത് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്, അല്ലാതെ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഓൾ ദ facilities and we are totally okay, not having any pains as such, നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചോദിച്ചോളൂ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് പലതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക്. No. Okay. No. Okay. So let me hand over this to the next person. Alle. Okay. Thank you. Okay, but before that, we are having. Geethu kolpilla because we'll have a delay in that also. Because okay. Inne current പോയിട്ട് apparently. പക്ഷേ kolpilla. He's managing the live stream. പക്ഷേ we have to show you something else, but we'll have to play. Yeah, we'll keep it until the end. അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. ലെറ്റ് മീ ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രസന്റിങ്. കാണുന്നുണ്ടോ? വിസിബിൾ ആണോ? No, it's not there. It's not visible. Yeah, now it's എന്റെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആണോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. But the screen is in black color. Yeah, the screen is black. കാണുന്നുണ്ടോ? Yeah. Now we can see. Yeah, now we can see. Now it's Apparently my network was slow for a little while, I think. sorry, Okay. I can't see anything. Like only the DP of the presentations. I can't see it. എടാ എന്താ കാണാൻ പറ്റാത്തെ? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? പവർ പോയിന്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, we can see. Only the DP.
Now it can be Now seen. it is visible. Now we can see. It is visible. It is visible. Okay. കാണുന്നില്ലേ? Yeah, we Yes. can see that. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഓഡിയോക്കോ വീഡിയോക്കോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറയണേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണേ. Okay. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ പീരിയഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പീരിയഡ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ആർ ഓഫൺ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പീരിയഡ്സ്, അതല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ പീരിയഡ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ലൈക്ക് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് പ്രീ മെൻസ്ട്രുവൽ സിൻഡ്രോം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രീ മെൻസ്ട്രുവൽ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ളത്? Yes. Yeah, it is also called PMS, right? Yes. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് വല്ലതും അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? Anything you've heard premenstrual syndrome? No. Okay, so we'll go directly. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഈ പ്രായത്തില് ഇതുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ what you need to understand is that apparently there are only 5% of women who do not go through premenstrual syndrome at all in their lives. എല്ലാ സ്ത്രീകളും, almost virtually everyone who menstruates, they'll have to go through this particular process at some point in their life. So premenstrual syndrome എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ്. സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പീരിയഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് 1 വീക്ക് മുന്നേ തൊട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് പലരിലും കാണിക്കും. അപ്പം ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് കണ്ടാലായിരിക്കും മനസ്സിലാവുക, എന്റെ പീരിയഡ്സ് വരാറായി എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാവുക. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലർക്ക് വെറുതെ വിഷമം വരും, സങ്കടം വരും, ടെൻഷൻ വരും, ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആയിരിക്കും, അതായത് ആക്നി വരും, മുഖത്ത് മൊത്തം മുഖക്കുരു വരും, അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റില് വേദന വരും, അതല്ലെങ്കിൽ അടിവയറ്റില് വേദന വരും, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, ഡയറിയ, ബാക്ക് പെയിൻ, ഫുഡ് ക്രേവിങ്സ്, പിന്നെ ബ്ലോട്ടിങ്, അതായത് ഫുൾ അബ്ഡോമൻ ഫുൾ ബ്ലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും, മെൻസ്ട്രൽ ക്രാംസ് പോലെയുള്ള വേദന പോലെ തോന്നും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെറുതെ കരയാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No, never for me. No. Yes. Never. Emotional, yes. I cry a lot. Yeah, probably at this age you'll probably be going through some emotional turmoil because ഒന്നാമത് you are in your teenage. Second thing, premenstrual syndrome at the time of teenage is going to be like really difficult. അപ്പോ ഇമോഷണൽ ടെർമോയിൽ ആയിരിക്കും പ്രോബബ്ലി. വീട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയാ, വഴക്ക് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ് പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോമിന്റെ ടൈം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, PMS എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ബോഡി കാണിക്കും. ഫിസിക്കൽ ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സസ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവാം, പഠിക്കുന്നതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് വയ്യാതാവുന്നു. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇതെപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല്, പീരിയഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് 1 വീക്ക് മുന്നേ ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. പ്രോബബ്ലി ഒരു 1 വീക്ക് മുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ട് പീരിയഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡ് ഡേയിലൊക്കെ ഇത് അവസാനിക്കും. എന്നിട്ട് പീരിയഡ്സിന്റെ വേദന വേറെ തുടങ്ങും. ഇതാണ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 2 whole weeks ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ് യൂഷ്വലി കുറെ ഒക്കെ വിമൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത്. പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം അണ്ടർഗോ ചെയ്യാത്ത വിമൻ റെയർ ആണ്, വളരെ റെയർ ആണ്. പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പം വലുതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും, കാരണം പ്രീമെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഇനി അറ്റ് എ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് യു മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ഞാൻ ഇത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ പ്രോപ്പർ ഇതിൽ ഇടാത്തത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ വരും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി PMSന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? അപ്പം one thing that you need to know about medical sciences, for a lot of difficulties, the most important things that you need to take care of is your diet, your exercise. ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്താ പറയാ കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ, PMS ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നോക്കുക. അപ്പോ PMS നിങ്ങൾ പലരും അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധിയായിട്ട് വല്ലതും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? No.
ഇല്ല. Okay. So I'll tell you a few things that you can focus on in order to maintain, in order to control your PMS. ഒന്ന് exercise ആണ്. Actually at this age it is recommended that you should do exercise for at least 1 hour. പക്ഷെ 1 hour പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു 15 minutes ഒക്കെ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ it will improve your PMS symptoms. It will improve your PMS symptoms by a lot. So you should try doing exercise. രണ്ടാമത് ഡയറ്റ് ആണ്. ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എന്താ പറയാ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കണം. നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കഴിക്കണം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം. ബേക്കറി അതുപോലെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നല്ല ഫുഡ്, അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡഡ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഈറ്റ് റെയിൻബോ കളർഡ് ഫുഡ്. എല്ലാ കളറിലുള്ള ഫുഡും കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഇതെല്ലാം ബോഡിയിൽ ധാരാളം റെപ്ലനിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഡയറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഉറക്കാണ്. ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രോബബ്ലി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും യു വിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ടു ഡു. നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു വിൽ ഹാവ് ഹോം വർക്ക് ടു ഡു. അപ്പം പലപ്പോഴും രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരുന്ന് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ഉണ്ടോ അവിടെ? ഇല്ല. Till 12 in the morning to write, to finish off work. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട്? 45 9 to 12, 45 minutes 3 classes. Yes, teacher. But it takes 1 hour. 30 minutes break in between. Okay. Appo one thing you need to remember about your online classes is that you are sitting in front of a screen. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകും. വീട്ടിൽ ലേസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ മിനിമം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കിനൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, PT ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വീട്ടിലാവുമ്പോൾ you guys tend to have a very sedentary lifestyle. So you need to really focus. You need to make sure that you're doing something to exercise your body, something to give some exertion to your body every day. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നിങ്ങൾ എത്ര നേരം ഈ സ്ക്രീനായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നു ആ ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പം they say that സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് is something called as blue light. അപ്പൊ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് can disrupt your sleep cycle. You know something called sleep cycle കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സർക്കീഡിയൻ റിതം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? രാത്രിയിൽ ഫോൺ കണ്ട ഉറക്കം. അതെ എക്സാക്ട്ലി, വെരി ഗുഡ്. കോഫി കുടിച്ചാൽ ഉറക്കം വരില്ല. അപ്പം ഒരു വൺ തിങ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ്, കോഫിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. ഈ ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യം, ഉറക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ മുന്നെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫോൺ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കണം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം എന്താ പറയാ കുറച്ചുകൂടി റിയൽ ലൈഫ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യുവർ ബ്രെയിൻ സം ടൈം ടു കം ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദി എൻവയൺമെന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബോഡി എപ്പോഴാണ് സെൻസ് ചെയ്യുക രാത്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങണം എന്നുള്ളത് ബോഡിക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ടൈമിൽ യുവർ ബോഡി ഓർ യുവർ ബ്രെയിൻ ടെൻസ് ടു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് സീസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബിക്കോസ് our body was wired to sleep when there was no light. To sleep when there is no light and to wake up when there is light. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കാം ബോഡിക്ക്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ ടൈമും സ്ക്രീനിന്റെ ഈ ലൈറ്റിന്റെ എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് ഇത്ര ടൈം മുന്നേ വരെ മാത്രമേ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം മാക്സിമം അങ്ങനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻ ടൈം ഉറങ്ങുന്ന 2 മണിക്കൂറിന് മുന്നേ വരെ എന്താ പറയാ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം സ്ക്രീൻ ടൈം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. പിന്നെ കോഫീന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പലർക്കും രാത്രി കോഫി കുടിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അല്ലേ? രാത്രി അതല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ടൈമില് ചായക്ക് ലൈക്ക് ഈവനിങ് ടീക്ക് കോഫി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വൺ തിങ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് കോഫി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 things ഹാപ്പൻ ഇൻ യുവർ ബോഡി. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂറിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നും. രണ്ടാമത്തത്, it will keep you awake. കാരണം coffee works in that way. It energizes your brain. അപ്പം when you have coffee in the evening, it will keep you awake at night and you might also want to go to toilet every so often. Urine pass ചെയ്യാനായിട്ട്. So it's better if you are someone who takes coffee, it's better to have the coffee in the morning rather than in the evening. Appo this is something I've read from a study. You could try it out. It might work for you. പിന്നെ ഉള്ളത്
മെഡിസിൻസ് ആണ്. മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ PMS ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, അതായത് ഇമോഷണൽ ടെർമോയിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് യു മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ലിവ് വിത്ത് യു ആൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സോ ഡിഫിക്കൾട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇമോഷണൽ ടെർമോയിലാണ്, ആൻസൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള എന്താ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കൺസൾട്ട് gynecologist. So she will prescribe some drugs called as SSRIs. ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ്. അതുപോലെയുള്ള പല ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എഴുതി തരും. ആൻഡ് if you are prescribed a drug like that, you have to take it so that എന്താ പറയാ your quality of life gets improved. പക്ഷെ at your age what you need to remember is the first three: exercise, diet and sleep. ഈ 3 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കും എല്ലാവരും? Yes, surely. എന്നിട്ട് try this out, okay, next time you have your periods, you see if you have any PMS or not. One thing that is very important for you is to know your period. Not just know in general about periods. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ പീരീഡ് വരുന്നത് എത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്. മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് യുവർ പീരിയഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് പീരിയഡ്. ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് എത്ര ദിവസമാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസമാണ് യൂഷ്വലി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ PMSന്റെ സിംറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ പലരും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് ആർ റിയലി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഇറ്റ്. സോ അതേഴ്സ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് വർത്ത് വൈ ടു നോ മോർ അബൌട്ട് യുവർ ഓൺ ബോഡി. അപ്പൊ അതാണ് PMS. ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഓക്കെ, പീരിയഡ്സിന്റെ ടൈമിലുള്ള പെയിൻ. സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് കം ടു ബി സിനോണിമസ് വിത്ത് പീരിയഡ്സ് ഇസ് വയറുവേദന, അല്ലേ? പീരിയഡ്സ് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പലരും വയറുവേദനയാണ് മാം, വയറുവേദനയാണ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നവരില്ലേ? കോഡ് വേർഡ് ആണല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ്. പീരിയഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമുള്ള ഒരു കോഡ് വേർഡ് ആണ് വയറുവേദന, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് യു മൈറ്റ് ബി ഗോയിങ് ത്രൂ എനിവേ. PMS കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരും പ്രോബബ്ലി പീരിയഡ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള പെയിൻ സഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പം പീരിയഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരാം? വെൻ യു ആർ ഓൺ യുവർ പീരിയഡ് എന്തൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാറ്? പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവാറ് നമുക്കറിയാം. വെരി ഗുഡ്, യുവർ റിയലി ലക്കി. കാല് കടപ്പ്, പിന്നെ I used to be angry back here. I get stomach aches. Stomach ache. തലവേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? Sometimes. തലവേദന. Is it normal to have Mostly stomach ache and back pain. Mostly stomach ache and back pain. So there was a question, is it normal to have no pain? It is extremely normal, and moreover it is very lucky if you don't have pain. Okay? Yes, I don't have any sort of pain. I sometimes never know it's the time and all. Never wish for pain anyway. Yes, I know. Okay. So one thing you need to remember is ചിലപ്പം ഈ പ്രായത്തിൽ പെയിൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാല് ഋത്തിക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നു, ഒരു ഓവം റിലീസ് ആകുന്നു, ഓവം യൂട്രസിൽ എത്തുന്നു, യൂട്രസിന് എന്താ പറയാ ഓവം സ്പേമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിയൻ നടക്കുന്നില്ല, അപ്പം യൂട്രസ് ഷെഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻഡോമെട്രിയം അലോങ് വിത്ത് ദി ഓവം. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അല്ലേ? അപ്പോ ഈ പറയുന്ന കാര്യം happens, അതായത് when there is ovulation. So sometimes in your initial few cycles, അതായത് നിങ്ങൾ മെനാർക്കി ആയിട്ട് ഒരു 1 or 2 years വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി നോർമൽ. അതായത് കാരണം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളുടെ ബോഡി ഇതായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പം ഓവം റിലീസ് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ പീരിയഡ്സിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡിന്റെ ബ്ലഡ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഓവം റിലീസ് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഓവുലേറ്ററി അല്ലാത്ത സൈക്കിൾസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെനാർക്കി ആയിട്ട് ഒരു 1 or 2 years ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഇതർ വേ. പക്ഷെ ഓവുലേറ്ററി സൈക്കിൾസ് ആണ് യൂഷ്വലി പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മെനാർക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 or 2 years പെയിൻ ഉണ്ടായില്ല, ഇപ്പൊ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ടെൽ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഓവുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യുവർ ഓവറീസ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫംഗ്ഷനിങ് വെരി വെൽ. സോ ആ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ വരുന്നത്. ഈ പെയിനിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില സബ്സ്റ്റൻസസ് റിലീസ് ആവും ബോഡിയിൽ, പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും, പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ സോൾട്ടും വാട്ടറും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. യൂഷ്വലി സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട്സിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി. അങ്ങനെ പല തിയറീസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ പെയിൻ ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു പെയിൻ. It leads to pain.
Then what happens? അപ്പോൾ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ബോഡി? മസിൽ സ്പാസംസ് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മസിൽ സ്പാസംസ് കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ വരുന്നത്. ലോവർ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ വരാം, നിങ്ങൾക്ക് കാല് കഴപ്പ് വരാം, ജോയിന്റ് പെയിൻ വരാം, ബാക്ക് പെയിൻ വരാം, പലർക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് വരാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വോമിറ്റിംഗ് വരുന്നവരുണ്ട്, ഇതുപോലെയുള്ള സിംറ്റംസ്, തല കറങ്ങുന്നവരുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് it's normal to have pain during periods. Up to what level? Up to a level that is okay for you. Okay, ചെറിയൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായാലും പീരിയഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഈ മെക്കാനിസംസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പെയിനും ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്, ഇങ്ങനെ പെയിൻ വരുന്നു, പീരിയഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ പെയിൻ വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പെയിൻ വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. റിയഷുർ യുവർ സെൽഫ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ടു ഹാവ് പെയിൻ. It is okay to go through all this because it is something that a lot of people are going through, and you are strong, so you will get through it definitely. പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻസിന്റെ കാര്യം ഗീതു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ടാബൂസ് ഉണ്ട് പലതും. അതായത് മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ അലിവിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ വാട്ട് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു അൺനെസസറിലി സഫർ ത്രൂ എ പെയിൻ ദാറ്റ് യു കനോട്ട് ടോളറേറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പെയിൻ മൊത്തം സഹിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ആരും പറയില്ല. ഇതിപ്പം ഇഫ് ദ പെയിൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു മച്ച് ഫോർ യു, നിങ്ങൾക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെയിൻ സഹിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You can consult a physician, any physician for that matter, or you can consult a gynecologist. അപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ തരുന്ന ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഫിനാമിക് ആസിഡ്, മെഫ്താൽ അറിയില്ലേ? മെഫ്താൽ സ്പാസ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മള് പറയുന്ന ഡ്രഗ്. അപ്പം യു ക്യാൻ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ഫോർ you, and then you can take the tablet. But one thing that you need to really keep in mind is that നിങ്ങൾക്ക് പീരിയഡ്സിന്റെ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ you have to take your tablet. അതായത് if you are someone who has definite amount of pain during periods, it is important for you to have the tablet initially itself. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം പെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പെയിൻ വല്ലാണ്ട് കൂടുതലാണ്, സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ഹാവ് എ ടാബ്ലറ്റ് ബിഫോർ ദ പെയിൻ പീക്സ്. നമ്മൾക്കിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 2 days അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 3 days ഒക്കെ ആയിരിക്കും പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ പെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് പീരിയഡ്സിന്റെ പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എനിക്കിനി ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല, എനിക്കിനി കിടക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വട്ടം ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് എ ടാബ്ലറ്റ് വെൻ ദ പെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് അനദർ ടാബ്ലറ്റ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ ഡേ. പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യു ഹാവ് to depend on one more tablet if you are waiting for the pain to get to its extreme. So pain കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാനൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കണ്ട, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പാരസിറ്റമോൾ കഴിച്ചാലും റിലീഫ് ഉണ്ടാവുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം you can consult a doctor before you do all this. Anyway, it's okay to have all this. ഇത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല. ഒരു മന്തില് പീരീഡ്സ് വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ സഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് യുവർ ബോഡി ഇൻ എ വെരി ബാഡ് വേ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇനി ഇതല്ലാതെ ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ട്. ഹോം റെമഡീസ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? യൂഷ്വലി പീരീഡ്സിന്റെ പെയിൻ വരുമ്പോ വീട്ടുകാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് എന്താ അറിയാ? ഒരു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗറും റിംഗ് ഫിംഗറിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 minute പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻ അപ്പൊ തന്നെ പോയി. എനിക്കത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് വർക്കായില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ യു വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ ഫിസിയോളജി ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് could be a new information for others. Appo if it works for you then go with it because it's harmless anyway. എനിക്കിത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല anyway. Okay, so hot water ഉണ്ടാവില്ലേ, hot water bag? Yes, hot water bag keeping in stomach. And drinking hot water also will. Yes, drinking hot water. One thing you need to remember is you have to drink a lot of water. Periods in the time നിങ്ങൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കണം. It's important to have a good amount of water.
ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് വെക്കുന്നതുണ്ട്. അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൾസോ. ഇഫ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ യു, യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പൊ വയറുവേദനയ്ക്കും നടുവേദനയ്ക്കൊക്കെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് വെക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉലുവ തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം ഇല്ലേ? ജീരക വെള്ളം, ഉലുവ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറയുന്നതുണ്ടാവും. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പറയുന്നവരുണ്ടാവും ഇല്ലേ? Yeah, I used to eat chocolates. I've heard that we should, if there is extreme stomachache, we can drink boiled water with some tamarind. ടാമറിൻഡോ? എനിക്കറിയില്ല, നല്ല പുളിയാവൂലേ? എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? വർക്ക് ചെയ്യോ? അയ്യോ, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്റെ അമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഹോം റെമഡീസ് ആകെ കൂടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് വെക്കുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പലരുടെ അടുത്തൊന്നും. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രായമായിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചേച്ചി, ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട്. ഈ പാരസിറ്റമോൾ കഴിക്കുമ്പോ ബ്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും കോസ് ചെയ്യോ? പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുമ്പോ ബ്രെയിനിലൊന്നും കോസ് ചെയ്യൂല. പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് വെച്ചാലേ, പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു NSAID ആണ്. അതായത് നോൺ സ്റ്റീറോയിഡൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? പെയിൻ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ യുവർ ബോഡീസ് റിയാക്ഷൻ ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പം നോൺ സ്റ്റീറോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് ആണ് പാരസെറ്റമോൾ. പാരസെറ്റമോളിന്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലിവറിലും കിഡ്നിയിലൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് പാരസെറ്റമോളിന്റെ ആ വിത്തിൻ ലിമിറ്റിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രഗ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പാരസെറ്റമോൾ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട്, ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് യുവർ ബ്രെയിൻ ഓർ യുവർ കിഡ്നി ഓർ യുവർ ലിവർ ഓർ എനിത്തിങ്. അൺലെസ് യു ഹാവ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് പാരസെറ്റമോൾ ഓൾ ദ ടൈം, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് യു. ബിക്കോസ് അതിന് സേഫ് ലിമിറ്റ് വളരെ കൂടുതൽ. നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അത്രയും സേഫ് ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ഡ്രഗ് ആണ്. ലൈക്ക് വെരി ഹാംലെസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ സോ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഡൺ വിത്ത് പെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് പീരിയഡ്സ്. പെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് പീരിയഡ്സ് ഒരു സയന്റിഫിക് പറ. Whenever I eat paracetamols, I always vomit. Is that like an allergic reaction? Allergic reaction to when do you vomit? When you have the pain or when you specifically after having paracetamol? No, when I get fevers and all, I usually take paracetamols, and after that, like after 5 minutes or something, I start vomiting, and I'll have to take glucose. That thing, I'll not stop until I take glucose. ഓക്കെ. ഞാൻ യൂഷ്വലി കേട്ടിട്ടുള്ള പാരസെറ്റമോൾ അലർജീസിൽ സ്കിന്നിലാണ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് യു. യു കുഡ് ആസ്ക് എ ഡോക്ടർ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പാരസെറ്റമോൾ ഓർ റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ ബോഡീസ് റിയാക്ഷൻ ടു ഹാവിംഗ് സംതിങ് വെൻ യു ആർ ഹാവിംഗ് എ ഫീവർ ഓർ സംതിങ്. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ. അതർ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വിൽ കീപ് ഇൻ ദി എൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ. അപ്പൊ വെക്കാം. വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ദെൻ. അപ്പം ഇതാണ് റിഷുറൻസ് മെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോം റെമഡീസ്. ഇത്രയാണ് പെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് പീരിയഡ്സ്. പെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് പീരിയഡ്സിന് സയന്റിഫിക് നെയിം ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് dysmenorrhea. What is it called? Can you repeat after me? Dysmenorrhea. So you learned a new word today, right? Okay. ഇനി ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ്. ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തിങ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് അറ്റ് യുവർ ഏജ് യു മേ ഹാവ് ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെൻ യു ഹാഡ് യുവർ മെനാർക്കി. സോ മെനാർക്കി ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് 2 years, okay, it is difficult to have regular periods. Some people have regular periods starting from the very first one, പക്ഷെ some people it is difficult for your body to establish this particular പ്രോസസ്. അപ്പൊ അത് കാരണം യുവർ ബോഡി ടേക്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറഗുലർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ സൈക്കിൾസ്. എന്തായിട്ട് 24 to 38 days ലോങ് ആണ് സൈക്കിൾസ് വരാന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പം എല്ലാ വട്ടവും കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ പീരിയഡ്സ്? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. Okay, very good. That probably means you are stress free in your life or something. You don't have ill health or anything. But there are a lot of things that can affect your
പീരിയഡ്സ്. അതായത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്കിപ്പം എന്തൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജഷൻ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഡൈജസ്റ്റഡ് ആവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെൻ യു ആർ ഇമോഷണലി വെരി അറ്റ് എ വെരി ലോ പോയിന്റ് യു കാൺ ഹാവ് ഫുഡ്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ദീസ് ഹോർമോൺസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ യുവർ ഫിസിയോളജിക്കൽ നേച്ചർ. അതായത് നിങ്ങളിപ്പം യുവർ ഡിറക്റ്റ് എൻവയൺമെന്റ് ഒക്കെ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന്റെ ടൈം ആണെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻ യുവർ ബോഡി. ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് കാരണം റിലീസ്ഡ് ആവുന്ന ഹോർമോൺസിന്റെ ലെവൽ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ യുവർ പീരിയഡ്സ് ക്യാൻ കം ഏർലിയർ, ചിലപ്പോൾ ദേ ക്യാൻ കം ലേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ഹാഡ് എനി ഫീവർ ഓർ അതർ ഇൻഫെക്ഷൻസ്, it is normal to have a cycle that does not fall in your normal time frame. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ കണ്ടേക്കാം. അത് വെച്ചിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതല്ലാതെ തന്നെയും ഒരു ഡിസീസ് പ്രോസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ് ഹാബിച്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണ്. എല്ലാവട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾസ് ഭയങ്കര ഇറഗുലർ ആണ്, ഭയങ്കര അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഫോർ PCOD, you have to check for endometriosis, you have to check for hormonal problems such as thyroid disease. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. സോ ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് ഈ ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസിനെ കുറച്ചുകൂടെ റെഗുലർ ആക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. യുവർ ഡയറ്റ്, യുവർ എക്സസൈസ് ആൻഡ് യുവർ സ്ലീപ്പ്. അപ്പം ഈ ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്, സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ 3 സാധനങ്ങൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ a lot of things will come and fall in the right place in your life. Okay, so it's important to remember that. അപ്പം if you have irregular cycles, how do you know if you have irregular cycles? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് എന്താണ് നോർമൽ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ മേ ബി യു ഹാവ് എ സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് 24 days, മേ ബി യുവർ ഫ്രണ്ട് ഹാസ് എ സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് 32 days എന്ന് കരുതി ഇതിൽ ആരെങ്കിലും അബ്നോർമൽ ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഇതാണ് നോർമൽ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബോഡിക്ക് അതാണ് നോർമൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ നോർമൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. And only if you know that will you be able to consult a doctor quick enough, right? Okay, yes. Now coming to something called excessive bleeding. Excessive bleeding എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സബ്ജക്റ്റീവ് തിങ്. ബിക്കോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസം പീരിയഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഓൾ വേരീസ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൽ ആസ് ഇൻ ഓൾ അതർ തിങ്സ് യു മെൻഷൻ സോ ഫാർ ഇതിലും കുറച്ച് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൽ എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ബോഡി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ഹാവ് എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് ദാറ്റ് ഈവൻ ലാസ്റ്റ് മോർ ദൻ 7 days in your first few years of menstruation. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു നോർമൽ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസമാണ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പാഡ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് മെത്തഡ് ആണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ലേ. അപ്പം സബ്ജക്റ്റീവ് വേരിയേഷൻസ് കാണും. ചിലർക്കൊക്കെ 3 ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലർക്ക് 7 ദിവസം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് 5 ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരിലും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും പാസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് വി സേ ദാറ്റ് ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ, അതായത് ഒരു പീരിയഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് 80 ml ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. ഒരു യൂഷ്വൽ ഒരു നോർമൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 80 ml ആണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് വേരിയേഷൻസ് എനിവേ. ഇനി എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് ആർക്കാ പറ്റുക? നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് എന്നുള്ളത് it is depend on your normal value of bleeding. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി ഇത്ര ദിവസമാണ് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാറ്, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസം ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ബ്ലാങ്കറ്റിലും ക്ലോത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ആവുന്നു. ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ, പാഡ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പാഡ് വെച്ചിട്ട് 1 or 2 hours ആവുമ്പോഴത്തേക്കും പാഡ് നല്ലോണം സോക്ക് ആവുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 7 to 10 days കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ നാള് പീരിയഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പീരിയഡ് ബ്ലഡിൽ ക്ലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഒരു എക്സസീവ് ബ്ലീഡിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം എക്സസീവ് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ. അതിന് ഒരുപാട് കോസസ് ഉണ്ടാവും, ഡിഫറെന്റ് കോസസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാം ഒന്നും not relevant for you to know really, പക്ഷെ you need to know if you have excessive bleeding you need to understand. പക്ഷെ as I said, it is subjective. So if you feel you are having excessive bleeding over a past few days, it is important for you to note that. ഈ എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ഒരു റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കുറയുന്ന അസുഖം എന്താ വിളിക്കാം? ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അല്ലെ, അനീമിയ. യെസ്, അനീമിയ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അനീമിയ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അനീമിയ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ
you need to be cautious. അതായത് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ടോ, പക്ഷെ you don't have to be really ഭയങ്കര ബോധഡ് ആവണ്ട. As I said, സബ്ജക്റ്റീവ് വേരിയേഷൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒരാളുടെ ഒരു പീരിയഡിന്റെ ഹാബിറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇനി കുറച്ചും കൂടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഡു യു നോ, I'll ask you a question. Urinary tract infection more common in males or females? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു. Females. അതിന്റെ റീസൺ വല്ലതും അറിയോ? No. ഓക്കെ, റീസൺ അറിയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം. റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന്, ഫീമെയിൽ യൂറിത്രന്റെ ലെങ്ത് കുറവാണ്. നിങ്ങൾ യൂറിനറി സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ യൂറിത്ര ഫീമെയിൽ യൂറിത്രന്റെ അനാറ്റമിക്കലി ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫീമെയിൽ യൂറിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ടർ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു മെയിൽ യൂറിത്ര. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ഫോർ ദ ജേംസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ യൂറിത്ര ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ ഫീമെയിൽസ് ആർ മോർ പ്രീഡിസ്പോസ് ടു ഡെവലപ്പിംഗ് എ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ. പക്ഷേ ഒരു യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ആവുക ആരിലായിരിക്കും? മെയിൽസിലായിരിക്കും. ഫീമെയിൽസിൽ വരുന്നതിന് ചാൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലുള്ളത് മെയിൽസിനായിരിക്കും. അപ്പം യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല കോസസ് ഉണ്ടാവാം. അതായത് പിന്നെ ഫീമെയിൽസിൽ ഓൾസോ നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ അനാറ്റമി പറയുമ്പോൾ വെജൈനൽ ഓപ്പണിങ്ങും യൂറിത്രൽ ഓപ്പണിങ്ങും പിന്നെ ഏനസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഒക്കെ അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏനസ് പോർഷൻ, അതായത് ഫീസിസിൽ കൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജേംസിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് വഴി എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. മാനുവൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുളിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് കഴുകുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ്. സോ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവാം, വരാത്തവരുണ്ടാവാം. പക്ഷെ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ചിൽഡ്രനിൽ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു കോമൺ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കലാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ മടിയായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ വന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. അപ്പം സ്കൂളിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കൂല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ഹൈ ചാൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം. മാത്രമല്ല തോന്നുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകും വേണം. റിലക്ടൻസ് ടു യൂസ് ടോയ്ലറ്റ്സ് പാടില്ല. പിന്നെ വാട്ട് എൽസ്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ വേണം. ഹൈജീന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പറയും. ഇനി വാട്ട് എൽസ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ്, ഈ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേണിംഗ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂറിനേഷൻ ഒക്കെയാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് എൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അർജൻസി ടു യൂറിനേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പോകണം, ഇപ്പൊ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോവും, ടോയ്ലറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോകും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര അർജൻസി, ഓൾ ദ ടൈം അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അർജൻസി തോന്നുവാണെങ്കിൽ യു മേ ഹാവ് എൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓർ വെൻ യു ഹാവ് എൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ദ ടോയ്ലറ്റ് യു മേ ഹാവ് എൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. അതല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ എന്തെങ്കിലും ക്ലൗഡിനെസ് ഒക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഫൗൾ ഓർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് എൻ ഇൻഫെക്ഷൻ, വൺ തിങ് യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇസ് ടു ഡ്രിങ്ക് more amount of water and use toilet as and when necessary. You don't be reluctant to use the toilets. Now coming to another thing called vaginal discharge. Vaginal discharge എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? People? Yeah, the white substance which comes like while ovulation and all. I think it's like that. I don't remember it. Yeah, you're almost right. You've got a lot of points right. So it is a white discharge. Normally it is a pearly white discharge. വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മലയാളത്തിൽ വെള്ളപ്പോക്ക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വാക്ക് വെള്ളപ്പോക്ക് എന്നൊക്കെ? വെള്ളപ്പോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഈ അടുത്താ കേട്ടത് കേട്ടോ. യു ഗൈസ് ആർ റിയലി ഇൻഫോംഡ്. അപ്പം വെള്ളപ്പോക്ക് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. ചില ആൾക്കാർ അതിനെ അസ്ഥിയുരുക്കം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു മിത്തായിരുന്നു, അതായത് ബോഡിയിലുള്ള ബോൺസ് ഒക്കെ ഉരുകി പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഗേൾസ് ഒക്കെ തടി കുറയും, മെലിഞ്ഞു പോകും, വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ അബ്നോർമൽ ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അബ്നോർമൽ ഒന്നുമല്ല. It's normal to have vaginal discharge. All women have vaginal discharge. The thing is, the normal vaginal discharge ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട്, അതായത് യുവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിനെ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുനീരുണ്ട്.
വായ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉമിനീരുണ്ട്, ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വാക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ആണ് വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ സ്വന്തം മെക്കാനിസം ആണ് എന്തിന് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആ പോർഷനിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ വെജൈന ഒക്കെ ആ പോർഷനിലൊക്കെ ഉള്ള ജേംസിനൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോർമൽ മെക്കാനിസം ആണ് വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. യൂഷ്വലി അതൊരു പേർലി വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും ഈ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുക. And this is seen in most of the adolescent girls. So proper hygiene is important in order to avoid an infection in the discharge. അതായത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ഹൈജീൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ടു ഹാവ് വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ്. അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങളുടെ പീരിയഡ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സൈക്കിൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വേരി ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അത് വാട്ടറി ആയിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ തിന്നായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും, എഗ് വൈറ്റ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് വഴി നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുമ്പം ഇതിന്റെ കളർ മാറും, ഇതിന്റെ നിറം മാറും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറും. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പം അബ്നോർമൽ ആവുന്ന എപ്പോഴാ? അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അബ്നോർമൽ ആയിരിക്കും. അഗെയിൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയല്ലോ വേർക്കുന്നത്. ചിലർ കൂടുതൽ വേർക്കും, ചിലർ കുറവ് വേർക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ ഫോർ യു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ചാർജ് ഒരുപാട് കൂടി തുടങ്ങുകയാണ് വിത്ത് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ, അതിന്റെ കളർ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് കളർലെസ് ടു പേർലി വൈറ്റ്, അതിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു കേർഡി വൈറ്റ് ഒക്കെ ആവുക, അതല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, റെഡ്, ബ്രൗൺ ഈ കളറിലൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is you possibly have an abnormal discharge. Then if it is accompanied by a very bad smell, foul smell, adallengi you have itching in the genital area, eppozhum avada chorchilundu, adallengi if you have pain and burning pain allengil burning sensation while passing urine, ingenekke aanengi discharge can be abnormal. Appo abnormal discharges cause cheyanulla aalkar ennu parna bacterial infections and fungal infections aanu. Ningalude age il this is what you need to understand about abnormal discharges. Appo you need to know that ningalku ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ചാർജ് നോർമൽ ആണോ അബ്നോർമൽ ആണോ എന്ന് മിനിമം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ എങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അപ്പം ഒരു കോമൺ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡിയാസിസ് ആണ്. കാൻഡിഡിയാസിസ് ഈസ്റ്റ് ആണ്. കാൻഡിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്. അത് നോർമലി നമ്മളുടെ മൗത്തില് ജെനിറ്റേലിയയില് സ്കിന്നിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സംടൈംസ് വെൻ യുവർ ബോഡി ബിക്കംസ് വീക്ക് ഓർ വെൻ യുവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ലോവേർഡ് ഓർ വെൻ യുവർ having antibiotics, ചിലപ്പം ഈ ഈസ്റ്റ് പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൻഡിഡിയാസിസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യൂഷ്വൽ പേർലി വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിൻ എന്താ പറയാ സ്റ്റിക്കി മ്യൂക്കസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് മാറി കേർഡി വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം കേർഡി വൈറ്റ് കളറിലെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സസ്പെക്ട് ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഈസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഫുഡിലിടുന്ന ഈസ്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പം ഇൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ പുവർ ഹൈജീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു നോട്ട് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹൈജീൻ പ്രോപ്പർലി, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ റിസ്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് അബൌട്ട് 10% ഓഫ് ഗേൾസ് ഹാവ് കാൻഡിഡിയാസിസ് ഓർ ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഓർ ദി അതർ. ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തറ്റിക് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻ. അതായത് ആ പോർഷൻസിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിലൊക്കെ മോയ്സ്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം, ഇൻ ജനറൽ മോയ്സ്ചർ അവിടെ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പൊ സിന്തറ്റിക് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ വീട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് കഴുകാൻ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നവരുണ്ടോ വീട്ടില്? യെസ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലിവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് there are two things that the yeast likes. One is moisture, two is the slight amount of humidity. Humidity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു വാംത്ത് ഒക്കെ വേണം അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെജൈനൽ ഏരിയ ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡിങ് ദ എൻവയൺമെന്റ്, ദ പെർഫെക്റ്റ് എൻവയൺമെന്റ് ഫോർ ദ yeast to multiply. So you always need to remember to clean that area only with
വെരി കോൾഡ് വാട്ടർ, കോൾഡ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ആയിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ കഴുകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്തായാലും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യു. ഇനി ഓക്കെ, ഇനി ഹൗ ടു പ്രിവെന്റ് കാൻഡിഡിയാസിസ്. ജെനിറ്റൽ ഹൈജീൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം. യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ് ട്വൈസ് ഡെയിലി. നിങ്ങൾ ട്വൈസ് ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും, ട്വൈസ് ഡെയിലി കുളിക്കണം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ട്വൈസ് ഡെയിലി അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക്, കേരളത്തിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഈ ടൈപ്പ് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ആണ്. ലൈറ്റ് കളറുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ പാഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 to 5 hours. Ideally 4 to 5 എന്ന് പറയില്ല, ഐഡിയലി whenever you feel like changing it you should be changing it. പക്ഷെ if you can't, you should at least change it every 4 to 5 hours. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ കുറവുള്ള ദിവസമാണ്, ഇപ്പൊ towards the end of your periods, if you don't have too much of flow, then you don't keep it for 12 hours or something. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം അവിടെ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതായത് പാഡ് ഒന്നും സോക്കായിട്ടില്ല, ഇതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇത് കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് വെക്കാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 to 5 hours ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പാഡ് മാറ്റാനുള്ളത് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. പിന്നെ സോപ്പ്, കെമിക്കൽസ്, ഡിയോഡ്രൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. അതായത് ഇൻസൈഡ് യുവർ വെജൈന യു നോട്ട് സപ്പോസ് ടു യൂസ് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. സോപ്പ്, കെമിക്കൽസ് ഒന്നും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡ്രൈ ദി ഏരിയ ബിഫോർ ബെഡ് ടൈം. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് റൂട്ടീൻ ആണ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കും. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് yeast infection. And even if you get a yeast infection, you don't have to be worried about it, because ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 10% ആളുകളിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പം there is treatment available. അത് വേറൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ we can manage it. പക്ഷേ what is important is to get the treatment in the right time. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് you need to identify if it is abnormal or not. അപ്പൊ if you are able to do that, well and good. Next thing, what are the other causes of irritation? Other causes of irritation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ some individuals have the habit of using perfumed soaps in your private area. അതല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റോൾ വെച്ച് ആ ഭാഗം കഴുകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻസ്, ഫാബ്രിക് സോഫ്റ്റ്നേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് കഴുകുന്നവരുണ്ടാവും. ഫെമിനിൻ ഹൈജീൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇൻസൈഡ് യുവർ വെജൈന യുവർ ബോഡി ഈസ് ഏബിൾ ടു ക്ലീൻ. And until and unless a doctor tells you to use a hygiene product there, you don't have to actually use it. Okay, even if you're using, you have to use only a very mild quantity. ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will affect your vaginal pH. വെജൈനൽ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള amount of pH ഉണ്ട്. ആ പി എച്ചില് നമ്മുടെ ബോഡി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജേംസ് ഒക്കെ മിനിമം ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പി എച്ചിലാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ആർ യൂഷ്വലി കെപ്റ്റ്. പക്ഷെ വെൻ യു യൂസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഓൾട്ടർ ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, അവിടെ കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അവിടെ ശരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെയുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയനെ കൊന്നുകളയാണ്. അപ്പൊ ചീത്ത ബാക്ടീരിയ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം. അപ്പം ഇഫ് യു റിയലി ആർ ഡൗട്ട്ഫുൾ, യു നീഡ് ടു കൺസൾട്ട് വിത്ത് എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് വെദർ ഓർ നോട്ട് യു ആക്ച്വലി നീഡ് എ ഫെമിനിൻ ഹൈജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ വി വാഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സാധനങ്ങൾ അത് വേണോ എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ദെൻ യൂസ്. അതും ഒരുപാടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻ അബ്നോർമൽ ഡിസ്ചാർജ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ജെനിറ്റൽ ഹൈജീൻ. അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇനി when should you see a doctor? At your age, if periods has not started by 14 to 16 years, it is better to consult a doctor. ചിലപ്പോൾ വല്ല ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോണൽ പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. In that case, it is better to see a doctor if periods has not started for you by 14 to 16 years. And initially നിങ്ങൾക്ക് മെനാർക്കി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 6 monthsനോളം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ again it is important to see a doctor. എങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഓൾസോ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് 2 പോയിന്റിൽ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും. 16 years ഒക്കെ ആയിട്ടും വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു നോർമലായിട്ട്, പിന്നെ പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അതൊക്കെ അവർക്ക് നോർമൽ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു വാച്ച് ഔട്ട് ഫോർ ദീസ്. ഇഫ് യുവർ പീരിയഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ 10 days, അപ്പം എക്സസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 days കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേ വോണ്ട് ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ. അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പീരിയഡ്സ് വരുമ്പോൾ, ചിലർക്ക് 15 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അതെന്താ സംഭവിച്ചേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിഫറെന്റ് അബ്നോർമാലിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ്. ഇനി മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീനെ പറ്റി ഗീതു പറയാം. ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Yes, it was very clear.
Okay. Yes, absolutely clear. Okay, I hope you guys are not bored. കുറച്ചൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Edwin? We have a short film. It is related to menstrual taboo. Okay, actually, എൻ്റെ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം അതർ ബാച്ചസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ്. അതിലുള്ള മെയിൻ സ്റ്റാറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണു. ഐ മീൻ ദ മെയിൻ ലീഡ് ആക്ടറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? എഡ്വിൻ അപ്പൊ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് വർ ക്ലിയർ വിത്ത് വാട്ട് ഐ വാസ് സെയിങ്. ബോർ അടിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. No, it was so nice. No, it was nice. Okay. It was like a new knowledge. Okay. ഇനി അതിനെ വെച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ. ഐ തിങ്ക് വി ആർ റണ്ണിങ് എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റ്, കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പം എഡ്വിൻ അത് പ്ലേ ചെയ്യുമല്ലേ? ചേട്ടാ എന്താ ഏട്ടാ? അതെ, എനിക്കൊരു ഇതാണോ ചേട്ടാ? അയ്യോ ഇതല്ല, ഇയാളെങ്കിലും ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ 5 മെഫ്താൽ സ്പാസ്. 5 എണ്ണ. വരാനുള്ള സമയം. ചേട്ടാ അത് ഓ ഇതായിരുന്നു. പുതിയണേ ഉള്ളോ? ഏതൊരു കവറിലിട്ട് വന്നോളൂ. ഇത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ? ചേട്ടാ ഒരു പാഡ്. ഏയ് പൊതിയണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആരായിരുന്നു ലീഡ് ആക്ടർ? That was Hrithik ചേട്ടൻ. Hrithik Chetan. ഇഷ്ടായോ? ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇഷ്ടായോ? Yes. Yeah. Oh, yeah. Yes. ഓക്കെ, അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഗീതുവിനെ വിളിക്കാം അല്ലേ? ഹായ്, കേൾക്കാനുണ്ടോ? കാണാനുണ്ടോ? Yes. Am I audible? Yes. So I'm back again. നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോയല്ലോ. Okay. Yes. Yes. സ്ലൈഡ്സ് വിസിബിൾ അല്ലേ? Yes, Yes, it is visible ആണ്. Yes. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രുവൽ ഹൈജീൻ. അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രുവൽ ഹൈജീൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ മെൻസ്ട്രുവൽ ഹൈജീൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So that it is very important to maintain your personal hygiene as well as menstrual hygiene. But menstrual hygiene, what is menstrual hygiene? So it is maintaining the cleanliness of your body during your menstrual period, അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എന്താ പറയുക ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രുവൽ ഹൈജീൻ. പക്ഷേ ഇത് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമുള്ളൊരു
അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ as well. പക്ഷേ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കെയർ കൊടുക്കണം. വി ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് സോ ദാറ്റ് വി ആർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല എന്താ പറയുക ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും വരാതെ വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ സേഫ് പാത്ത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ. മൈ ഓഡിബിൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ചെറുതായിട്ട് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? Yeah, sometimes it's getting. ഓക്കെ, ഹലോ, ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ശരിയായി ചേച്ചി. Okay. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. സോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇപ്പം വി ഹാവ് ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ എ ഹൗസ്. നമുക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിങ് എ സേഫ്, വി ലീവ് ഇൻ എ സേഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. നമുക്ക് പേരൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും. വി ആർ ഓൾ ലിവിങ് ഇൻ എ വെരി സേഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ബട്ട് ഡു യു ഗൈസ് നോ ദാറ്റ് 500 million women and girls lack proper access to this menstrual hygiene? അവർക്ക് പ്രോപ്പർ പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല, അവർക്ക് പ്രൈവസി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാഡ്സ് ഇല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ അതേപോലെ പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിനുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഇല്ല. അങ്ങനെ പല 500 million women girls, that is a huge number. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്തും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത്രയും മാസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പർ ഗേൾസ് എന്താ പറയുക, ദേ ആർ ലാക്കിങ് ഓൾ ദിസ് ഫെസിലിറ്റീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മാറുന്നത്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വി ഹാവ് ടു നോ, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഗേൾസ് ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ലാക്കിങ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ പറയില്ലേ, റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം, ഓൾ ദോസ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ നീഡ്സ് ആണ് ഓരോ. അതേപോലെ ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ ഹ്യൂമന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിക് നീഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരു നീഡാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഫെസിലിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റിൽ ലിവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ റിഗാർഡ് ടു എ ഗേൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം മെനി ആർ ഡിനൈഡ് ദി ആക്സസ് ടു ഇറ്റ്. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി നമ്മൾ വേൾഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം കമ്മിങ് ടു ഇന്ത്യ, ഓവർ 23 million ഗേൾസ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് us we have not faced much of a problem because we are living in a much safer environment, but even especially in the northern states of India, ഉള്ളോട്ടുള്ള നാടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക, they'll have to travel, especially like in states like ബിഹാർ, രാജസ്ഥാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലൈക്ക് ദൂരം നടന്ന് പോയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർ, അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ സ്കൂളിലെത്തുന്നവരുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾസ് ഉണ്ടാവും. സോ അവിടെ ഒന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വാട്ടർ, ലൈക്ക് നോട്ട് ഈവൻ ബേസിക് നീഡായിട്ടുള്ള വാട്ടർ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡിസ്പോസലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 23 million ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെയർ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ denied the access to proper menstrual care. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടുന്ന് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ആസ് എ ഗേൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ നീഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിനൈഡ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് അവർ എല്ലാ എന്താ പറയുക 23 million ഗേൾസ് അവർക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെൻസ്ട്രൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ലാതെ, ലാക്ക് ഓഫ് ആക്സസ് ഇല്ലാതെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ്സ് ആണ് പോകുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വലിയൊരു ഇതല്ലേ, നമുക്ക് അറിയാലോ. സോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഇത്രയും ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മിക്ക വിമൻസ്, മോസ്റ്റ്ലി ഓൾ ദ ഗേൾസ് menstruate, and in that 36% of menstruating women only have the access to safe sanitary products. That's what it tells. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പാഡ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുറച്ച് പണ്ട് ഇറങ്ങിയത്, 2018 ഐ തിങ്ക്. പാഡ്മാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, രാധിക ആപ്തെ, സോനം കപൂർ ഒക്കെ അഭിനയിച്ചത്. യു ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്, ലൈക്ക്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. ദി ഹാവ് ഓൾ ദോസ് മിത്സ് ആൻഡ് ടാബൂസ് സറൗണ്ടിങ് ദം. ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇംപ്യൂർ, അവരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ദീസ് ആർ ഓൾ ഹൈലി ഫെമിനിൻ ടോപ്പിക്സ്, അതായത് മെയിൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, മെയിൽസ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതേപോലെ പാഡ്സ്, ബൈങ് പാഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ആർ the responsibilities of women, just because they are the ones experiencing it, and they have to find ways to bring
ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടു പ്ലേസ് ലൈക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാഡ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അതുവേണ്ടി അയാൾ എത്രമാത്രം ഹാർഡ്ഷിപ്സ് എടുത്തു, എത്രമാത്രം ലൈക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് കടന്നു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൂവിയിലൂടെ മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡന്റ്. ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റിന്റെ ആയിരുന്നു, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദി നെയിം, അരുണാചലം അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? അത് മോസ്റ്റ്ലി സാനിറ്ററി പാഡ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനൊക്കെ പാഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട്, ആക്സസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പം ചാരമില്ലേ, ചാരം, അതേപോലെ വൈക്കോല്, ലൈക്ക് പണ്ടത്തെ കീറിയ തുണി, അല്ലെങ്കിൽ ബനാന പീൽസ്, ലൈക്ക് പഴത്തൊലി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ്, ക്ലേ, all those things were used instead of sanitary napkins. Like, can you even imagine that? അതൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് ലൈക്ക് അതിന്ന് കം ഔട്ട് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക, പല എന്താ പറയുക സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് കിട്ടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ്, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് പോലും കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഇതുപോലുള്ള പണ്ടത്തെ തുണി അല്ലെങ്കിൽ ബനാന പീൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ബീങ് ലൈക്ക് മെൻസ്ട്രലി ഹൈജീനിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിലുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്ലോത്ത്സ്. അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് സോറി ഓക്കെ ഓക്കെ ഫെസിലിറ്റി സച്ച് ആസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് വേണം. അപ്പം നമ്മൾ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ സോക്കേജ് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് സാനിറ്ററി പാഡ്സ്, നാപ്കിൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ക്ലോത്ത്സ്, മെൻസ്ട്രൽ കപ്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള, നമ്മൾ ലൈക്ക് ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സോക്കേജ് മെറ്റീരിയൽ അത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നീഡാണ് നമ്മൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത്. പിന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് അതില്ലാത്ത കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. വാട്ടർ, സോപ്പ്, ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ശൗചാലയങ്ങൾ അല്ലെ, ശൗചാലയങ്ങളില്ലാത്ത എത്ര ഇപ്പം വീടുകളിൽ, സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം എടുക്കണ്ട, ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ പോലും ഇല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് എല്ലാം പബ്ലിക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രൈവസി സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അസ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം പബ്ലിക് ആയിട്ട് പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് we feel really bad. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ, പ്രോപ്പർ മെൻസ്ട്രൽ കെയർ ഉണ്ട്, മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. സോക്കേജ് മെറ്റീരിയൽസ്, വാട്ടർ, സോപ്പ്, ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൈവസി. പിന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം മെൻസ്ട്രൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പലർക്കും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഹോം റെമഡീസ് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇതിനെപ്പറ്റി തീരെ അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും, ഇപ്പം ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ they have to tolerate all the pain and they have to go through all of that. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഭയങ്കര ഉള്ളോട്ടായിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജസിലൊക്കെ മിക്കവാറും they'll have to do all the household chores too, along with all suffering all the pain. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീനിൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു അസ് ആസ് സച്ച്, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റീസ്. നമുക്ക് അത് അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും കൊണ്ടിടാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലയിടത്തും എന്താ പറയുക, ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എന്നാലും പല സ്കൂളുകളിലും ഇന്ന് കേരളത്തിലും മറ്റ് പുറത്ത് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നമ്മൾ ബേണിങ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതിന് പോലും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിസ്പോസലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ തന്നെ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓബ്വിയസ്ലി അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, ജേംസ് ഉണ്ടാവാം, അതിൽ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് തന്നെ ഹെൽത്ത് എന്താ പറയുക മാൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ്. ഇതൊക്കെ
രണ്ടുപേർക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടേക്കിംഗ് എ ബാത്ത് ട്വൈസ് ഡെയിലി. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി വിൽ ബി എന്താ പറയുക, നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ലെസ് ഇറിറ്റേറ്റഡ്. പിന്നെ അവിടെ എന്താ പറയുക ക്ലീൻ ആയിട്ട് ആഫ്റ്റർ വൈപ്പിംഗ് ഡ്രൈ യു വിൽ ബി വെരി സേഫ്. നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. അവിടെ വേറെ ബാക്ടീരിയൽ ഔട്ടർ ഫോറിൻ ബോഡീസിന്റെ അതേപോലെ പ്രോളിഫറേഷൻസ് ഒക്കെ കുറയും. ബാക്ടീരിയ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറയാൻ ഭയങ്കര സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റത് ഭയങ്കര ഡാംഡ് ആയിട്ട് വെക്കല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം അത് ഡാംഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇച്ചിങ് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മളത് പാഡ്സ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ട്വൈസ് ലൈക്ക് ബാത്ത് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീനിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇനി അടുത്തത് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ആരും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഹലോ, ക്ലോത്ത്സ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. എന്നാലും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ ക്ലോത്ത്സ് ഭയങ്കര റഫ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് നമുക്കറിയാലോ അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാഷസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ക്ലോത്ത് വി യൂസ് ആർ വെരി സോഫ്റ്റ്, നോട്ട് വെരി സോഫ്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സോഫ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡാമേജ് ദി സ്കിൻ ദെയർ. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ടു മൂവ് അവേ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് റിമൈനിങ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡ്രൈ ഇൻ പ്രോപ്പർ സൺലൈറ്റ്. അവർ നല്ല സൂര്യത്തിന്റെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി മാത്രമാണ് നമ്മളത് പിന്നെയും എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വി ക്യാൻ റീയൂസ് ദാറ്റ്. ബട്ട് റിമെമ്പർ അതും ഒരുപാട് കാലമൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പാഡ്സ് പറയുന്നില്ലേ 4 to 5 hours നമ്മൾ പാഡ്സ് റെഗുലർലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 months ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലോത്തും ഓവർ യൂസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെയിം ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 3 months ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡാമ്പൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക മോയ്സ്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതൊക്കെ എപ്പോഴും അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വാംത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോലിഫറേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ് ചെയ്യാൻ, ഇച്ചിങ്, റാഷസ്, ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാൻഡിയാസിസ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ വിത്ത് മീ. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ലൈക്ക് ജനൈറ്റൽ ഏരിയ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയുടെ ഫിഗറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫീമെയിൽസിന് 3 openings ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിക്കേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഏനസിലൂടെ ഡെഫിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിമെയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പം വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡ് പൈപ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ബാക്ക്വേർഡ് ടു ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ റിമെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ജേർംസ് ഒക്കെ മറ്റ് ഓപ്പണിങ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് വജൈനയിലേക്ക് അതിൽ യൂറീത്രൽ ഓപ്പണിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാത്റൂം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സോപ്പ് വാട്ടറൊക്കെ വെച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഏരിയ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഫ്രം ദ ഫോർവേഡ് ടു ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് സോ ദാറ്റ് ഓൾ ദോസ് ജേർംസ് ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദി അതർ 2 openings, വജൈനയിലേക്കോ യൂറിത്രയിലേക്കോ കയറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ടു ബാക്ക്വേർഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വാഷിങ്. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്.
അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ടു ബാക്ക്വേർഡ് വാഷ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാം വാട്ടർ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക ഒരു ബൂസ്റ്റാണ്. അവിടെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് പ്രോലിഫറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൂസ്റ്റിംഗ് അപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നോർമൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കോൾഡ് വാട്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്യൂബിക് ഹെയർ അവിടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷേവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആംപിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലും കൈയും കരവും ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീംസ് ഉണ്ട്. Shaving we do. Hello. Yeah, we can hear you. അതെ, ഷേവിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷേവ് ചെയ്ത് കളയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഫോർ എ കോസ്. അതവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷറാണ് അത്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും അവിടേക്ക് ലൈക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയസിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹെയർ. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഷേവ് ഓഫ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ പ്രയർ ടു മെൻസ്ട്രൽ പീരിയഡ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷേവിങ് ഓഫ് ആൻഡ് യൂസിങ് എസ്പെഷ്യലി യൂസിങ് ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീംസ് ഇസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഹെയറിന് അവിടെ ഒരു കോസ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദെയർ. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കംഫർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രയർ ടു മെൻസ്ട്രുവേഷൻ വി ക്യാൻ ട്രിം ഓഫ് ദ ഹെയർ ഓർ കട്ട് ഓഫ് ദ ഹെയർ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് മറക്കാറുണ്ട്. ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വെറ്റായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് അറ്റ് നൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ യു വാഷ് ഇറ്റ് thoroughly വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ സ്ക്വാട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ജനൈറ്റൽ ഏരിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതിൽ മുടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റുട്ടീൻ പോലെ ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ. അപ്പം കുറച്ച് മുടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ടാണ് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ. രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ബെഡ് യു ഹാവ് ടു വാഷ് thoroughly ജനൈറ്റൽ ഏരിയ thoroughly വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ. എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ വേറെ സ്പ്രെഡുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും എന്താ പറയുക കണ്ടുവരുന്നതും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ കപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ബിറ്റ്വീൻ സാനിറ്ററി പാഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമാണോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, അത് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് വേണം. ഇനിയിപ്പോൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. 4 to 5 hours നമ്മളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് സോക്ഡ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ എന്തായാലും മാറ്റേണ്ടി വരും. വി ആർ കമ്പൽ ടു ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഫ്ലോ ഇസ് വെരി ഹൈ. പക്ഷെ നമ്മൾ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തീരെ എന്താ പറയുക ഫ്ലോ ഒന്നും ഇല്ല, തീരെ സോക്ഡ് അല്ല, പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ, വൈ വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അധികം ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് 4 to 5 hours ഇത് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം സെയിം ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഡിസ്കംഫർട്ടൊക്കെ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ക്ലോത്ത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്. പക്ഷെ രണ്ടാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് തിക്നെസ്സിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് റഫ് ആയിരിക്കരുത്. റഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരയുക അങ്ങനെ സാധ്യതകൾ, റാഷസ് വരിക, ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് തൈസിൻ്റെ ഇടയിൽ റാഷസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്കിന്ന് അവിടുത്തെ
ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര റാഷസ്, ഇച്ചിങ്, ഇറിറ്റേഷൻ, പെയിൻ അതൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അവിടെ ഭയങ്കര റഫോ തിക്കോ ആവാതെ ലൈക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ടിൽ തിക്നെസ്സിൽ ക്ലോത്ത്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 3 months കൂടാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ലൈക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്ലോത്ത്സ് എന്താ പറയുക അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. 3 months എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 3 menstrual cycles ആണല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഒരു മോർ ദാൻ ഒരു 4 to 5 times ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ഓക്കെ. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ? മനസ്സിലാവുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ? Okay, I hope you're clear. Okay, moving on. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു sanitary napkins. So we are not much aware of the instructions given in the packet of the sanitary napkins because നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ like we just use it അല്ലേ. പക്ഷേ still there are instructions given. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മെയിൻലി നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് വെക്കണം, അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, അത് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് എവറി 4 to 5 hours. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫുള്ളി സോക്ഡ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ 5th or 6th ഡേയിൽ നമ്മളത് മാറ്റാതെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നീട് പ്രശ്നമാവുക. കാരണം അത് കുറേ നേരം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ വാംത്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനും നമുക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ 4 to 5 hours. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ എന്താ പറയുക ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഐഡിയൽ. നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഡു നോട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ പാഡ് ടു ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോക്ഡ് ആൻഡ് ലീക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ബി അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് സോക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി സോക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ 4 to 5 hours എക്സീഡ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ, നമ്മൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഡു യു ഗൈസ് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടതോ എനിത്തിങ്? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ മെയിൻറ്റെയിനിങ് മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ ഗോസ്. സോ ഐ തിങ്ക് വിൽ ഗീവ് so the next topic, we'll continue with the next topic, which is menstrual hygiene products. Okay, thank you. So hello guys, it will be me taking the topic menstrual hygiene products. I expect that you all are really curious about the topic because I used to be when I was your age, and you have more resources than we did before. Yeah, Namita is asking if you are feeling bored. Are you? Okay. No. Maybe you are just being polite. No. Okay. So let's start with the topic. I guess we are kind of running late here. So let's try to make it fast. Is it visible? Yes, it is visible. Okay. So let's talk about menstrual hygiene products. So we'll just go through everything briefly first. So the first and the mostly used menstrual hygiene product will be pads, at least in our community right now. So yeah, I meant to ask how many products you knew before I moved on to the slide. Sorry, I forgot that. So pads, and the pads, there are different types of pads. There are reusable cloth pads that we can wash and use again. Then there are commercially available pads, the plastic ones, the cotton ones, and all those. Then there are pads made of natural fiber, which are biodegradable, so doesn't cause any environmental hazards. Then there are woolen pads. Then other types of products are tampons, menstrual cups, menstrual discs, period-proof underwears. So do you guys know these products? The products that I listed out after pads. Do you know these? Yeah, tampons and menstrual cups are familiar. Okay.
Okay, so yeah, I didn't even know pads and like tampons and cups when I was your age, but now they are getting more popular, I guess. So the one thing I want to want all of you to know is that there is no single material that will be preferred by all menstruators. That is, there is no perfect period product or anything. It varies. It you know, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രിഫറൻസസ് ആയിരിക്കും. യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് ടു ലൈക്ക് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക് എ പ്രോഡക്റ്റ്. So both commercial and homemade products have advantages and disadvantages. Let's talk about those. So environmental impact is something that is being talked about a lot these days. So non-degradable sanitary napkins clogging India's sewage system is something. Yeah, it's really talked about these days. So harmful chemicals, pollution of water due to this improper disposal of our pads. Then also these affect soil fertility if we don't bury them properly. So let's talk about disposable pads. The thing is, one thing I want to tell you that coming with periods, there is this responsibility of using or choosing a proper period product that is comfortable for us. Sometimes what is comfortable for us causes some environmental problems, so we have to take that also into consideration. It's a lot of pressure on us actually. So yeah, the best we can do is try all different products and find a balance between comfort and environmental effect of that product. So disposable pads are non-biodegradable. They takes years, thousands of years actually, if we consider plastic to get degraded. Then we have to change this in 4 to 5 hours. So that's another matter that causes discomfort when we use disposable pads. So then reusable pads. There are different companies now producing reusable cloth pads that we can. Those are really thick and we can attach them to the panties, and those are kind of more comfortable than the plastic pads and everything. So these can be reused. We can wash it properly and dry it in sunlight, which is really important. If we are reusing cloth pads or we are using clothes as a menstrual hygiene product, we need to dry them in the sunlight. That's really important to avoid infection and everything. Then, do you know this movie? Have you seen this movie? I have not seen this movie, but trailers and all is visible. Okay, there are some people who have seen, some people who haven't. So this movie was made based on a real person's story. Do you know who that person is? Anybody? No. Okay, I'll tell you. That's Arunachalam Muruganandam. He's called the pad man or the menstrual man. He's also called the man who wore a sanitary napkin. If you have watched the movie, you would have seen that while he was trying to help his wife by trying to make some low-cost pads. So during the process, he had to try the pad sometime during the process. Yeah, so that's why he's called the man who wore sanitary napkin. So he was like a game changer for the rural women of his place. So yeah, he's a huge social entrepreneur right now. So his story is really, really interesting. That's a movie you should watch actually. So he changed the lives of thousands of women across the world. Another person of significance is Lad Lohar. She is a woman from Udaipur. She's boosting menstrual hygiene of rural women. She's helping them make reusable sanitary pads and everything. Another person is Aimani Tumung. She's pad woman of Assam. She is also trying to get the villagers to switch to reusable sanitary pads. She's promoting reusable sanitary pads and other sustainable menstrual products.
So, do you know what sustainable menstrual product means? Anybody? Yeah, which can be I know that. degraded easily. Yeah, close. Sustainable menstrual products means it shouldn't cause any kind of, damage Environmental to hazards. the, any kind of environmental hazard, so that, the amount of waste we produce with one period is really huge. So about with a lifetime of bleeding, the amount of period waste is really really huge. So that's right. Okay. Then this is a product, Sanfe. Sanfe is a brand that was started by Archit Agarwal and Harry Rawat of IIT Delhi. So they produce menstrual cups, reusable pads, and all those sustainable menstrual products. You should check these out. Okay. Then, what do these pics have in common? Anybody? Actually, I can't see your chats. Okay, I am in this PPT, so I can see your chat. So you'll have to talk if you want me to listen. Okay. In two pictures, it's flowers, but the middle one I don't understand. No, another. Anybody has any other guesses? Leaves. No. Green in color. So I'll tell you. No, I'll tell you. These three plants are used to make biodegradable pads. These have fibers that can be used for making biodegradable pads. Banana fiber, bamboo pulp, and the third one is kulavara or water hyacinth. And sea sponge is another thing that is used to make biodegradable pads. Then, have you seen this news? This school team from Kerala, I think Malappuram district of Kerala, made sanitary napkins using these aquatic weeds. The plant water hyacinth that we mentioned before. They use that plant to make the fibers from that plant to make biodegradable pads. Have you heard of this news? No, not really. Okay, so these are kids your age. Even you can try this. Okay, so the products, these two products are produced in Kerala. Kanika, that's eco-friendly sanitary pads, and Liza. These are sanitary pads for bedridden and mentally challenged patients. For the caretakers, they don't really know when the bedridden patients or the mentally challenged patients pads are fully soaked. So these Liza pads have a magnetic chip in them, so that can be connected to the mobile phones. So when the pad gets full, they get the notifications and they can change the pad. This was developed by Jyoti Engineering College students. Another product is tampons. Tampons are available in different types, that is disposable and reusable. Both types are available. These are like, a bunch of cotton. If you roll a bunch of tissue, that can soak liquid fluids, right? That's how these are basically made. So these are available in disposable and reusable types. The disadvantage mainly associated with tampons is the risk of infection. TSS is toxic shock syndrome, which is an infection associated with tampon usage. Okay, so I know you'll have doubts about tampons and menstrual cups. I just want to I thought I'll just finish off this and then move to the doubt session. Okay, we'll have a doubt session, and I believe that you have more doubts about menstrual hygiene products. So you can ask then. Is that okay? Yes. Yes. Okay, so these are menstrual cups. I'm sure that you are really curious about this. These menstrual cups are coming to popularity these days. They are getting really, really popular these days. So what does this do? These do not absorb. Like pad and tampons absorb the fluid. These do not absorb, but they collect the menstrual blood to be washed off. So we just keep it inside the vagina so that it can collect the blood that is shedding off from the
uterus. So, do not absorb the vaginal secretions like tampons. അതായത്, as Namita told us, vaginal secretions offer protection to the genital area. So, tampons ഒക്കെ vaginal secretion കൂടെ ഈ ബ്ലഡിന്റെ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് absorb ചെയ്യും. But menstrual cups do not do that. They just take the blood, but the vaginal secretions are normally produced and they are normally present in the body. So it is good or bad? It is good actually. The vaginal secretion offer protection to us. So if the period product absorbs it, the protection level goes down. So infection possibilities are more. Right? Do you get that? Okay. Yeah. Okay. So menstrual cup just takes the blood and we can just take it out and wash off. So vaginal secretions absorb ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ it doesn't alter the vaginal pH. അതായത് ഒരു slightly acidic ആയിട്ടുള്ള pH ആണ് വജൈനയിലുള്ളത്. That pH helps to maintain the vagina clean, uninfected and everything. So vaginal secretions absorb ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു advantage ആണ്. Okay. So this is a picture of the cup. It has a rim, it has air holes and it has a body. പിന്നെ താഴെ സ്റ്റെം ഉണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ അതിനെ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. ലൈക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി യൂസ് ദാറ്റ് സ്റ്റെം ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ some other points about menstrual cups are it is reusable. It can last up to 10 years. Can you believe it? Did you know that menstrual cups can be used for 10 years? No. Yes. Amazing fact. Yes, amazing. Think about the amount of money you save. Think about the amount of waste you don't make. Okay. So there is no leak if it is inserted properly. The menstrual cup insert ചെയ്യുമ്പോൾ it ആരുടെയോ മൈക്ക് ഓൺ ആണോ? Can you just switch off? Oh, sorry. Okay, thanks. So ഇത് ഒരു സക്ഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. We put it inside the vagina and when it opens അത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സീൽ ആവും. സോ സൈഡിലൂടെ ബ്ലഡ് ലീക്ക് ആവുന്ന പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല. ആൻഡ് വി ക്യാൻ റഫ്ലി ഗെറ്റ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് വി ലൂസ്. ഇതിന്റെ ഒരു വോളിയം നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവും. വെൻ വി പർച്ചേസ് ഇറ്റ് വിൽ നോ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ബ്ലഡ് ഈസ് ലോസ്റ്റ്. When it is hygienic, it is environmental friendly and it's cost effective because usually menstrual cups available these days cost around 400-500 rupees. Since it can last up to 10 years, it's really cost effective. Then when we use all these products, the things that we consider are cost, availability, then the awareness of user. That's really important when we consider the case of menstrual cups. Then ease of disposal, then societal norms, another thing. So this awareness of user, why I told that menstrual cups, in the case of menstrual cups, this is more important. That is, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോഡി എക്സാക്ട്ലി ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞാലേ, അതായത് ഇത് എവിടെ വെക്കണ്ടേന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു റിയലി നീഡ് ടു നോ ഹൗ യുവർ ബോഡി ഈസ് ഷേപ്ഡ്. അതായത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വജൈനയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളത്, ഏതിലൂടെയാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത്, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ബി റിയലി അവെയർ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പ് ലൈക്ക് യു യൂസ് പാഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ നീഡ് you will need to get really educated about this. ഇപ്പം വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇഷ്ടംപോലെ ബ്ലോഗ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Then, okay, yeah, that's about it, the menstrual hygiene products. So in summary, we covered a normal menstrual cycle, then we covered some myths and facts, then menstrual problems, menstrual hygiene, and reproductive tract infection, and at the end we also covered menstrual hygiene products. So have you seen this? This was a poster released by Women and Child Development Department of Kerala. So yeah, അർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലിംഗഭേദമന്യേ തുറന്ന് സംസാരിക്കാം, അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ്സ് ടു ബി kept secret. It's something that should be talked about, that should be normalized. Okay,
So that's about it. Thank you. Now, would you like to ask us any doubts that you have in the chat section, or you can ask by unmuting yourself? There are no doubts? Chichi, hi. Yeah. Hi. Namida, you there? Just a minute. Namida, you there? Yeah, I'm here. Okay. Anna, go ahead. I have heard that menstruation cups are not that much good. What is the disadvantage that you have heard? Or a disadvantage I have heard. I don't know what is that, but I heard that is not good for body. Okay, let me explain. I am a cup girl. I am a cup girl for last 2 years. I love the cup. So that is, as I explained earlier, for every person who menstruate, it's different. Their reasons for liking or disliking a product is different. Okay, so when we use the cup, it can be used up to 12 hours straight. It depends on your flow, of course. If you have heavy flow, you'll have to take it out in 6 or 8 hours. But in a usual day, like even if you have heavy flow, it will be on the first 2 days of periods. So the next 2-3 days, you can use the cup up to 12 hours, and you'll only have to remove after 12 hours and change the cup. Okay, so that's something I like about the cup. Then another thing is the comfort. We don't have to feel the moisture. ഇപ്പം ഒരു ഡാംപ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ലേ പാഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we don't have to feel that. It's totally dry there. We can go to the toilet freely. There is no problem. So that's another thing of comfort here. പിന്നെ ധാരു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് won't it get stuck inside? Not actually. നമ്മൾ ഞാൻ ആ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, so did I close it? Yeah. So wait a minute, I'll share the screen. Can you see? Guys? Yes. Okay. Yes. So we already explained the picture. You see this picture here? I'll change it. Okay. So ഈ യോനി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടില്ലേ, that's where we put the cup. Okay. So അവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. That is the only, അതൊരു vagina is a canal actually. That's a canal. So അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് താഴേന്ന് എന്താ സക്ഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോരും. അതിന് മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. യു സി അവിടെ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ, അതിനകത്ത് കൂടെ കപ്പ് പോവില്ല. That's really small. Okay. So does that answer the question that about the cup getting stuck? Pinne Yes. Okay, so another concern is about hymen. So if you think about hymen, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സാധനമല്ല hymen. Okay, so അത് ജസ്റ്റ് ഒരു മെംബ്രെയിൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കവർ ദ വജൈന കംപ്ലീറ്റ്ലി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വഴി ഉണ്ടാവില്ല. യു സി, സോ അത് പാർഷ്യലി കവർ ചെയ്യും. പലരുടെയും പല ഷേപ്പിലുള്ള വജൈന അല്ല ലൈക്ക് ഹൈമൻ ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഹൈമൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നതാണ് വേറൊരു കൺസേൺ. ഇഫ് യു ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഹൈമൻ, ദെൻ ടാംപോൺസ് ആൻഡ് മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്സ് ആർ നോട്ട് ദ പ്രോഡക്ട്സ് യു ഷുഡ് യൂസ്. ബട്ട് യു ഷുഡൻറ്റ് ബി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹൈമൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. Hymen break ആവുന്നത് should not be a concern, especially when you have this amazing product that is really comfortable, cost effective and environment friendly. Hymen, the concern about hymen shouldn't be the reason you are pulling back from using or trying the menstrual cup at least. Okay, so you could give it a try. You are really young, so the problem that could come when you try to use it, your lack of awareness. No other problems are scientifically proven actually. So when you ask the gynecologist, they'll totally tell you that go for it, use it, that is the best product. Some people say that. So
Yeah, I didn't want to say that. Actually, അത് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. That's my opinion that it's the best product I have ever used. But that എല്ലാവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ അതാവണമെന്നില്ല. So yeah, you should try it and know. It's അതിന് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നുമില്ല. Yeah, that's about it. Okay, thank you, Chichi. Next question. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്നാ ഹരിനന്ദ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഫ്രം മൈ റിലേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ. ഐ ഡോണ്ട് കറന്റ്ലി ഹാവ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഐ വിഷ് ടു നോ ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് ഹോർമോൺ ഡസ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഹാപ്പൻ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള PMS എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, PMS ആണ് ഒരു മൂഡ് സ്വിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാം PMSന്റെ ടൈമിലുള്ള മൂഡ് സ്വിങ്സിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 1 week ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് ഒരു പല തിയറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഫുള്ളി എല്ലാത്തിന്റെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാത്തിലൊന്നും നോൺ അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുന്നിടത്തോളം വെച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് സെറട്ടോണിൻ ആണ്. സെറട്ടോണിൻ ലെവല് കുറയുന്നു. നമ്മളുടെ PMSന്റെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ സെറട്ടോണിന്റെ ലെവല് കുറയുന്നു. ഇതുപോലെ സെറട്ടോണിന്റെ ലെവല് കുറയുമ്പോഴാണ് ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കോറിലേഷൻ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ് ഉണ്ട്. സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു ബ്രെയിനിന് മെസ്സേജ് വിടാനുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു നെർവിന് അപ്പുറത്തെ നെർവിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്ന സെറട്ടോണിൻ. സെറട്ടോണിന് വേറെ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സെറട്ടോണിന്റെ ലെവൽ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ലോ മൂഡ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഓപ്പിയോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ ഡിഫറൻസസ് അതല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വഴിയാണ് യൂഷ്വലി ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. എന്തായാലും എന്റെ ഫുൾ മെക്കാനിസം എപ്പോഴും അത്ര നോണൊന്നുമല്ല, എങ്കിലും സെറട്ടോണിനായിട്ട് നല്ലൊരു കോറിലേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണേ. ഓക്കെ അല്ലേ ഹരിനന്ദ, മനസ്സിലായോ? Yeah, somebody is asking how to tackle it. How to tackle Can you mood explain swings? that? Okay. Tackling mood swings എന്ന് പറയുമ്പോൾ you need to understand. Mood swings undergo ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് you need to understand that you passing through a state of mood swings. അത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണം. അതല്ലാതെ നമുക്ക് നമുക്ക് തീരെ അറിയുന്നില്ല ഒരു എന്താ പറയാ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു അവയർനെസ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിൽ ബി വറീഡ് അബൌട്ട് ourselves. You need to understand that these kind of things happen. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പീരിയഡ്സിനെ പറ്റി ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ they will be able to understand why you are behaving in a certain way. ലൈക്ക് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം. അതുപോലെയുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവെയർ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. ഇനി മൂഡ് സ്വിങ്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ലോ മൂഡിലേക്ക് പോകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും മൂഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ what you need to do is you have to consult a gynecologist. അപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡ്രഗ്സ് വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ SSRIs ആണ് യൂഷ്വലി ഒക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. അത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലെവലിൽ ഇപ്പൊ പ്രോബബ്ലി നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ്, സ്ലീപ്പ് അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ there is another question about what is the best menstrual product when you're starting your periods. So if you are not really aware about their body or ബോഡിയിലെ പാർട്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പാഡ്സ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി. കാരണം ബോഡി പാർട്സ് ശരിക്കും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഗിവൺ മെൻസ്ട്രൽ ലൈക്ക് വി ആർ ഗിവൺ പാഡ്സ് വെൻ വി ഹാവ് പീരിയഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. സോ നമ്മുടെ ബോഡി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മുടെ ബോഡി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ട്രൈ യൂസിങ് ടാമ്പേൺസ്, മെൻസ്ട്രൽ കപ്സ്, മെൻസ്ട്രൽ ഡിസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് സ്റ്റഫ്. സോ യാ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ലെവൽ ഓഫ് അവെയർനെസ് അബൌട്ട് the product and the body. Okay, yeah, so we can't really tell this is the best product. There is no answer to that question. Okay, so yeah, that's about it. Namita, next question. ആടാ, നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നേരം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാം. കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ബോറടി ആവില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പൊ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോ. ഹരിയോ. We know that nowadays women are getting more empowered and they are even leading big organizations
administrators, and even visiting space as astronauts. But our society is still having both aversion and lack of knowledge about menstruations. The menstruation is something that should be hidden and that it is a bad phenomenon. Even in the modern era, women are facing untouchability during periods. So this mind should be changed, and there should be a healthy environment at home and in the society where we can discuss it and keep the menstrual cycle hygienic with the help of sanitary pads. What is your opinion with that? I totally agree with you. You said everything right? നമ്മൾക്ക് അവയർനെസ് വേണം. അപ്പൊ അവയർനെസ്സിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സസ്. നമുക്ക് ലൈക്ക് സ്കൂൾ ലെവലിൽ തൊട്ട് തന്നെ അവയർനെസ് വേണം. സ്കൂൾ ലെവലിൽ തൊട്ട് അവയർനെസ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേൾസിന് മാത്രം പോരാ, ബോയ്സിനും കൂടെ അവയർനെസ് വേണം. സോ ഇതിപ്പോ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ലൈവ് സെഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വിഡ് ഹാവ് ട്രൈ ടു ഇൻക്ലൂഡ് എവ്രി വൺ ദെയർ. പക്ഷെ ഇതിനിപ്പം മീറ്റിംഗിൽ ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് കോൺവെർസേഷൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു സിറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദിസ്, ടു ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് യർ ഫാമിലി ഓൾസോ, because they also need to know that this is quite normal and this should get normalized. കാരണം it's a very very normal thing. നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം യു അശ്വതി. ഐ ടോട്ടലി അഗ്രി വിത്ത് യു. ഇനി ബാക്കി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ട് അവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. I have a question. Okay, Shruti, Priya, tell us. I am having my periods within 18 days and 20 days in alternative months. So is that normal to have such a cycle? That depends. അതായത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെൻ യു ഹാഡ് യുവർ മെനാർക്കി ഫസ്റ്റ്. അതൊന്നൊരു 1-2 വർഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി നോർമൽ. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ഹാവ് സച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഫോർ എ വൈൽ. It sometimes takes a little bit of time for the body to get adjusted to a particular routine of cycles. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ 18-28 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നോർമൽ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. 18 days എന്ന് പറയുമ്പം പ്രോബബ്ലി ഇങ്ങനെ വല്ല സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺസ് കാരണമാണോ ഇത് ഡിലേഡ് ആവുന്നത്? അതല്ലെങ്കിൽ യു ഓൾസോ മേ ഹാവ് ടു ചെക്ക് യുവർ ഡയറ്റ്. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എക്സസൈസ് അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. That's about it. പിന്നെ ഒരുപാട് worried ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് അറ്റ് യുവർ ഏജ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈവൻ ഇഫ് യുവർ പീരിയഡ്സ് ആർ എ ലിറ്റിൽ ഇറെഗുലർ. എന്നാലും ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വറിയിങ് യു ടു മച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു കൺസൾട്ട് എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്. പക്ഷെ പ്രിഫറബിളി ഇപ്പം എമർജൻസി ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്, കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ കാണേണ്ടത് നല്ലത്. പക്ഷെ എന്നാലും വിത്ത് ടൈം യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ വെൻ all this is a little bit settled. In between, you have to try doing proper control of your diet and proper control of your sleep and exercise. പിന്നെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള, വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് നല്ലോണം ഉള്ള, ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ള, അയൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള, നെല്ലിക്ക, പേരയ്ക്ക, അതിലൊക്കെ അയൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ള ഫുഡ്, പിന്നെ സ്വീറ്റ്, ബേക്കറി അതൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ്, ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നോക്കി വെക്കൂ. ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് കീപ് എ ട്രാക്ക് ഓഫ് യുവർ പീരിയഡ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ടു വറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് സീ എ ഡോക്ടർ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. Who else? Okay, thank you. Okay, പിന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നോ? Yeah, I have a question. Okay, Hridya, tell us. Okay, before some days of my stomach becomes more than the normal size. So what may be the reason for that? അത് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും നമ്മള്. അതായത് ബ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റൊമക്ക് ഡിസ്റ്റൻഡഡ് ആവുകയാണ് ബേസിക്കലി. അത് വെറീഡ് ആവേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ഒന്നുമല്ല. അതിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ PMSന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. പീരിയഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സം പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്ലോട്ടിംഗ്. ഈവൺ ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം സംടൈംസ്. സം പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, സം പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡയറിയ. ഇതൊക്കെ നോർമലാണ്. പ്രോബബ്ലി അതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ PMSന് പല റീസൺസും പറയുന്നുണ്ട്. റീസൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ റീസൺ ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെറട്ടോണിന്റെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. ഓപ്പിയോയിഡ്സിന്റെ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പിയോയിഡ്സ് ആണ്. പിന്നെ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബോഡിയിൽ. അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ നീര് വെക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ റിട്ടൻഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പം അതൊക്കെ നോർമൽ ആണ്. പേടിക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കാ ഡൗട്ട് ഉള്ളത്? ഹരി ഓം ചേച്ചി. tell me.
ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് നേരത്തെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട്. എൻ്റെ പീരീഡ്സ് 11 days ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. 11 days എനിക്ക് ഹെവി ഫ്ലോ ആയിരിക്കും. അതായത് എനിക്ക് 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പാഡ് മാറ്റേണ്ടി വരും. ചില സമയത്ത് പാഡ് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. പിന്നെ 9 ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ എനിക്ക് പീരീഡ്സ് വരാറുണ്ട്. ലൈക്ക് തീർന്നു, 9 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ക്രാംസ് അതൊന്നും എനിക്ക് പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടാവും, പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്തും ഉണ്ടാവും, അതിന് ശേഷവും ഉണ്ടാവും ക്രാംസ്. അപ്പോൾ അതും ഹെവി ക്രാംസ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഞാൻ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിയാൻ കൂടി പറ്റാത്ത അത്രയും പെയിൻ വരും. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടും കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സിംറ്റംസ് ക്രാംസ് മാത്രമല്ല, ബാക്ക് പെയിൻ, ഹെഡ് ഏക്ക് ഇതുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ബ്ലഡ് പോകുന്നത് കൂടുതൽ കാരണം ലൈക്ക് തല ഇറങ്ങാറുണ്ട്, ലൈക്ക് ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറ്, ഡിസി ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു, ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു, പിന്നെ 2-3 ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു. പക്ഷെ അവരാരും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെ ഒട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒട്ടും ലൈക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതായിട്ട്. പിന്നെ മെന്റലി എനിക്ക് വയ്യാതെയുണ്ട്, ലൈക്ക് കോൺസെൻട്രേഷനും അതിന് കുറെ പാടുണ്ട്, ഉറങ്ങാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം. സോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നെ ഇത് ലൈക്ക് ഒട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാത്ത കാരണം എനിക്ക് ലൈക്ക് ഒന്നും കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതായിട്ട്. ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കൺസൾട്ട് എ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, ബട്ട് സിൻസ് യു ഓൾറെഡി ഡൺ ദാറ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ എത്ര കാലം മുന്നെയാണ് കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മേ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ഇത്ര വേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് പെയിൻ വന്നു. അത് കുറെ നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തിരിയാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും പെയിൻ വന്നു, നീറ്റിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. എന്നിട്ട് അമ്മ വന്നിട്ട് എണീപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിനാണ് എനിക്ക്. ലൈക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല, ഭയങ്കര പെയിൻ വരും എനിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു വട്ടം കൂടെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ചിലപ്പോൾ സ്കാനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ഇപ്പം ക്രാംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ എനിവേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോഫാർ ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇത് വേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് കൂടെ, ആ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയണം. കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയാണ് എന്ന് പറയണം. ഐ ഡോണ്ട് നോ എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് ഈ പീരിയഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കാലമായിട്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എങ്കിലും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് പെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലാന്നുള്ളതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നത് തന്നെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇഫ് ദ മെഡിസിൻസ് ദേ ഹവ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ടു യു സോ ഫാർ ഡിഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് യു, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ വൺസ് മോർ. That would help you probably. Hopefully it helps you. കുഴപ്പമില്ല, but don't get too worked up over it. ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആവണ്ട. Right now you're at home, പക്ഷേ with time when you have to come to school you'll have to have to find a solution for this. അപ്പം ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നുകൂടെ. Thank you. Okay. ഹരി ഓം. ഹരി ഓം. അനന്തലക്ഷ്മി പറഞ്ഞോളൂ. How should we tackle with prolonged bleeding and reduction of HB? പ്രൊലോങ്ഡ് ബ്ലീഡിങ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് HB ഒക്കെ ഗുഡ് ടോപ്പിക് ആണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ, അഡോളസന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വീക്ക്ലി 1 അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കണം എന്നാണ് യൂഷ്വലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറ്. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസിലൊക്കെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ഫെർഫോളേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ്, ഫെർസോളേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് സപ്ലൈ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ്. അത് റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് യൂഷ്വലി. അപ്പം അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ്സ്. അതായത് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, നെല്ലിക്ക, ഡേറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ്, എങ്കിൽ കൂടിയും ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഓൾസോ. അപ്പം അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് PHC പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സിന് കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും യൂഷ്വൽ അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ്, മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ അല്ലാത്ത അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കരുത്. ഫുഡ് കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കരുത്. ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒന്നും അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കരുത്. നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയണിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും, ഇന്റസ്റ്റൈൻസിന് അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് അധികം ടൈം മുന്നേ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സും കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ്സും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത്. ഇത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ്. ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു വട്ടം സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള മടിയായിരിക്കും
പ്രോബബിൾ കൺസേൺ. പക്ഷെ വൺ തിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ, അനീമിയ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. ഇവൺ ഇൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ വെൽ ടു ഡു സ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക് കേരള, അനീമിയ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കോമൺ ആണ്, എസ്പെഷ്യലി സ്കൂൾ ഗോയിങ് കിഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ. ഒന്ന് ഡയറ്റിന്റെ കുറവായിരിക്കും, രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുത്താലും കഴിക്കാനുള്ള മടിയോണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റെക്കമെൻഡഡ്. ഹോപ്പ് ദാറ്റ് സോൾവ് യുവർ ഡൗട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ. I have a doubt. ചോദിച്ചോളൂ. How to ensure the quality of sanitary pads? ഫർഹ, ദാറ്റ്സ് ഫർഹാസ് ടോപ്പിക്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാല് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് യൂഷ്വലി കോസ് മോർ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് പാഡ്സിന് പകരം നമ്മളിപ്പം കൂടുതൽ കോട്ടൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ള പാഡ് ഉണ്ടാവും. അതായി കഴിഞ്ഞാൽ റാഷസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും, ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്പോസൽ ഇഷ്യൂസ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പം രണ്ട് പാഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പം 2-3 വിധം പ്ലാസ്റ്റിക് പാഡ്സിന്റെ തമ്മിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഐ കാൻ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദാറ്റ്. Okay, thank you. Yeah, sure. Chat box. Namita, do you have anything to add to this? I really don't. My answer. Actually, individual variations എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. Maybe whichever is comfortable for me may not be comfortable for you. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു. അതല്ലാതെ ഇത്രയും കാലം വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇതാ യൂസ് ചെയ്തത്, സോ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു സീ വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഫോർ യു. കാരണം വി ആർ ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, സോ വാട്ട് ഈസ് ഓക്കെ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് us വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. അറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. Feel out different products. Yeah, exactly. Then you can decide for yourself. That is also the purpose of today's session. വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു പോസ്റ്റ്പോൺ പീരിയഡ്സ് യൂസിങ് മെഡിസിൻ? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു പോസ്റ്റ്പോൺ പീരിയഡ്സ് യൂസിങ് മെഡിസിൻ. ആൻഡ് ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് ദ തിയറി ബിഹൈൻഡ് ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി എങ്ങാനും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു പോസ്റ്റ്പോൺ യുവർ പീരിയഡ്സ്, യൂഷ്വലി അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള സെറമണിയിൽ ഒരുപാട് റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പീരിയഡ്സ് നീട്ടി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും സപ്പോസ് ടു take a tablet without consulting a doctor. It is always better to talk to a doctor and make sure it's okay for you to have that particular. അങ്ങനെയായിരിക്കും നല്ലത്. ബിക്കോസ് ഇത് കുറച്ച് ഹോർമോണൽ ഇത് വരുന്ന പിൽസ് ആണ് യൂഷ്വലി പീരിയഡ്സ് നീട്ടി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം there are products available, there are tablets available, but it is always better to consult a doctor before having that. Usually അതിന്റെ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോറെത്തെൻഡ്രോൺ ഒക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു, പ്രിമല്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷനും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇസ് ഇറ്റ് ഹാർംഫുൾ ടു അവർ ബോഡി? ഹാർംഫുൾ ടു അവർ ബോഡി ഇൻ ദ സെൻസ് പ്രോബബ്ലി ഈ പീരിയഡ്സ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹോർമോണൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹോർമോണിന്റെ ഇഫക്ട്സ് എന്തായാലും ബോഡിയിൽ കാണിക്കും. അപ്പോ when you're having tablets like that without consulting a doctor and without knowing the possible side effects, you can have ക്രാംസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത പീരിയഡ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സൈക്കിൾ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കാം, ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിരിക്കാം, അതിനുള്ള ചാൻസസ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എക്സാക്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാം ഓർ ഗുഡ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നല്ലോ, ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസിനുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ എന്തായാലും അതിനുണ്ടാവും. എനിത്തിങ് എൽസ് ടു ആഡ് ഫോർ ഹാർ ടു ദാറ്റ്? ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ. അതാണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ടേക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർ എൻഷുർ ചെയ്ത ശേഷം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി റിയലി ഹാർംഫുൾ. പിന്നെ കൂടുതൽ ടൈംസ് യു കാൺ യൂസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അഡ്വൈസ്ഡ്. യു ഷുഡ് ലെറ്റ് ദ പീരിയഡ്സ് കം വിത്ത് റെഗുലർ സൈക്കിൾസ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ and take it. Yeah. Okay. ദേവിക എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദേവിക ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തീർക്കണ്ട. വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് കോൺവെർസേഷൻ ഓർ സംതിങ്. എന്തായാലും ഇത്ര ആയി, കുറെ നേരമായി എന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. വി ഹാഡ് എ ഡിലേ ഇൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്, വി ഹാഡ് ഡിലേസ് ആൻഡ് നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ലാഗ് വരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോട്ട് വെരി ബോർഡ്. എനിക്കിവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാത്തത്. ഇഫ് സംബഡി ഈസ് വണ്ടറിങ്. ദേവിക മീറ്റിംഗിലുണ്ടോ? ചോദിച്ചോളൂ. Is food habit the reason for early menstruation, and will there any health problems if it happens so early?
ഓക്കെ, അപ്പം ഏർലി മെൻസ്ട്രുവേഷൻ, ദി ഏജ് അറ്റ് വിച്ച് യു അറ്റൈൻ എന്താ പറയാ ഇനഫ് ഗ്രോത്ത് ഫോർ യുവർ ബോഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ മെനാർക്കി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. എവറിത്തിങ് ഇൻ അവർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം ഒന്ന് ജെനറ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ പീരിയഡ്സ് ആവുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 11 yearsന് മുന്നേ ഒക്കെ പീരിയഡ്സ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ there is a chance that you also get periods early. You get your first period very early. അതിനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കഴിക്കുമ്പോൾ യുവർ ബോഡി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗ്രോ ബെറ്റർ, റൈറ്റ്? പണ്ടത്തെക്കാട്ടിലും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പീപ്പിൾ ആർ പുട്ടിങ് മോർ എഫേർട്ട് ഇൻ ടു ഹാവിങ് ബെസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും ഈ ഏർലി ഏജ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷനിൽ കാണും. ഇനി അതിന്റെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഏർലി മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസിന്റെ വേരിയേഷൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് പണ്ടൊക്കെ ഒരു 13-15 വയസ്സിലാണ് ഈ ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺസിന്റെ ഒക്കെ വേരിയേഷൻസ്, അതായത് ഇതിന്റെ സൈക്കിൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ ഏർലി മെൻസ്ട്രുവേഷനും ലേറ്റ് മെനാർക്കിയും ഒക്കെ ചില ക്യാൻസേഴ്സിന് റിസ്ക് കൂട്ടുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് കരുതി ഏർലി മെൻസ്ട്രുവേഷൻ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്യാൻസർ വരുന്ന അല്ല പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് മാത്രം പറയണേ. സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു നോ ദാറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിലൊക്കെ, കോമൺലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിലൊക്കെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് നേരത്തെ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വൈകിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മെനോപോസ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരുപാട് സൈക്കിൾസ് അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് സച്ച് ആസ് കാർസിനോമ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാൻസർ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ്. അപ്പം എന്ന് കരുതി ഏർലി മെൻസ്ട്രുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇത് ആലോചിച്ച് പേടിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പം ഓരോ ക്യാൻസറിനും പല റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിലൊന്നാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. താങ്ക് യു ചേച്ചി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ആക്ച്വലി വാട്സാപ്പ് വഴി കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ ഐ റീഡ് ദ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ഐ ഷുഡന്റ് ഡു ഡ്യൂറിങ് മൈ പീരിയഡ്? അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് മാറിയിരിക്കേണ്ട, പിന്നെ എന്താ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വൺ തിങ് യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, സോൾട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കുറച്ച് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതൊക്കെ ദ നോർമൽ തിങ്സ്. അല്ലാണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് nothing that you should not do, but there are certain things that you should do. You should be more careful about your menstrual hygiene and also drink more amount of water. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. If my period is late, is there any reason behind it? Yeah, sleep cycle also. Yes. Very question. If my period is late, is there any reason behind it? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ്, എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓൾസോ ലോട്ട് ഓഫ് വേരിയേഷൻ, സബ്ജക്റ്റീവ് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ കാണും. അതിനുള്ള റീസൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ എക്സസൈസ് ഡ്യൂറിങ് പീരിയഡ്സ് റോങ്. സോ ഐ ടെൽ യു ദിസ്, മൈൽഡ് എക്സസൈസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ്, ഇഫ് യു ആർ അപ് ടു ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. സിവിയർ എക്സസൈസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പ്രിവെന്റിങ് ഫർദർ ക്രാംസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ടൈമിൽ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. സോ ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. ചെയ്യരുതെന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഡോണ്ട് എക്സേർട്ട് യുവർ സെൽഫ് ടു മച്ച് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ബിക്കം റിയലി ടയർഡ്. ഓക്കെ, മൈൽഡ് എക്സസൈസ് വിൽ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് യുവർ ക്രാംസ്. ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. Can you drink coffee എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Caffeine is not exactly a healthy thing to ingest. അപ്പം ഹെൽത്തി, ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എന്താ പറയുക, ഒരു എമൗണ്ട്, ഇപ്പം ഡെയിലി 1 cup or 2 cup ഓഫ് കോഫി ഈസ് ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെൽത്തി. അതിപ്പം മെൻസ്ട്രുവേഷൻ സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും കഫൈൻ ഈസ് നോട്ട് വെരി ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. സോ അതൊരു അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൽ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇഫ് ടേക്കൺ മോർ. സോ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് അപ്ലൈസ്. വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഫർഹ, TMC ക്ലബ് അറ്റ് സ്കൂളിനെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറഞ്ഞു.
So there is this new initiative by our college union, that's TMC clubs at schools. അപ്പം around തൃശ്ശൂർ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾസിൽ നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ ഇവന്റ് പോലെയുള്ള അവയർനെസ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, പിന്നെ അതുപോലെ TMC ഞങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയത്ത് we would like to conduct medical exhibitions at our campus so that you can visit. പിന്നെ ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ്, പിന്നെ മെഡിക്കൽ ആസ്പിറൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് ഹു വാണ്ട് ടു പെർസ്യൂ മെഡിസിൻ ആഫ്റ്റർ യു ഫിനിഷ് യുവർ സ്കൂൾസ്, സോ നിങ്ങൾക്ക് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്സ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഗൈഡൻസ് തരാൻ പറ്റുക, പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു ഒരു project TMC clubs at schools. So we'll be reaching out to you soon, I hope. Offline events ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റുമ്പോൾ it will be really, really nice. So I just wanted you to know about this so that if you are interested, you can contact us for the same. ഹരിനന്ദ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹരിനന്ദ Is it okay to practice dance while having menstruation? Yeah, that's as I said, exercise ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, ഡാൻസ് ഓക്കെയാണ്. പീരിയഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ കപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ സ്വിമ്മിങ് വരെ നടത്തുന്ന ഇതുണ്ട്, സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ദ ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ഫോർ യുവർ ബോഡി. അതായത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്രാംസ് കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സയന്റിഫിക് ബേസിസ് ഒന്നുമില്ല അത് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ. ഭയങ്കര ഹെവി എക്സർഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓൾറെഡി വേഴ്സ് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം there are studies that say both ways. Okay. Thank you, Chichi. Aditi ചോദിച്ചോളൂ. If we do jumping exercises or exercises like that, will the blood get stuck in that area? No, അങ്ങനെ ഒരു അതില്ല. Okay, അങ്ങനെ there is no such thing as blood getting stuck inside our body. പക്ഷേ you want to answer? പക്ഷെ there are some hypothesis എന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫേംഡ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ there are people saying doubts that ശീർഷാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് തിരിച്ചു പോകുന്നു, വരുന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചൊഴുകി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റഡീസ് ആണ്, കൺഫേംഡ് ഒന്നുമല്ല. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ല. അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് അതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ജമ്പിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് തിരിച്ചിങ്ങനെ അങ്ങനെ തുളുമ്പി കളിക്കൊന്നുമില്ല, ബോഡിക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ, പേടിക്കണ്ട. But Chechi, a few days back I practiced dance, and after that it was like a period day, and I did not get my periods for like 6 to 5 hours, but after that it flowed like usual. That's okay. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ, അതങ്ങനെ വറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആസ് ഐ സെഡ്, ഈ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ക്രാംസ്. സോ മേ ബി ഇറ്റ് ഹാസ് എ റോൾ ഇൻ പ്രിവെന്റിങ് യുവർ എക്സസീവ് ഫ്ലോ ഫോർ ഷോർട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം. ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ചിലപ്പോൾ അതിന് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൂടാന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു ഫുൾ ഡേ പീരിയഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഫുൾ ഡേ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോ വി ഡോണ്ട് റിയലി നോ ഇഫ് ദർസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോറിലേഷൻ. പക്ഷെ ബ്ലഡ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് എനിവെയർ. യു സോ ദി reproductive system of our body, so there is no place for the blood to get stuck. Okay, I usually do exercise, but I avoid heavy exercises during period days, and it's okay for me even though I have cramps. Okay, so I think go ahead with whatever is okay for you എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് വെക്കേണ്ട വരാം. ബ്ലഡ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്, നമുക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ we don't really know. പക്ഷെ എന്തായാലും അതവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറവാണ്. അൺലെസ് യു ആർ യൂസിങ് എ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റേ ദെയർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ. Okay, thanks. Okay, അപ്പൊ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ്. കുറെ നേരമായി. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ബോർഡ്. കുറെ നേരമായി എന്നറിയാം. വി ഹാഡ് ഡിലേസ് അറ്റ് ദ അലീന, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കിയേക്കോ? Okay. Before periods my stomach becomes, ഇതാണോ? Stomach becomes more than the normal size. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലീന. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ. ഓക്കെ ഫർഹ, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഓവർ ഇഫ് യു വാണ്ട്. ഞാനൊരു 2 സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ
I'll try. അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കോവിഡും പീരിയഡ്സിന്റെ റിലേഷൻ പറ്റിയാണ്. അപ്പം കോവിഡ് ആൻഡ് പീരിയഡിന്റെ റിലേഷനെ പറ്റി എന്താ നമുക്കിപ്പം സ്റ്റഡീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഹൈജീനിക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് കോവിഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ കോവിഡ് കാരണം പീരിയഡ്സിന് മെൻസ്ട്രൽ ക്രാംസ് കൂടാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Again, COVID being a very new disease, it's very difficult for us to say what is what at this stage. Appo there will be probably researchers going into it. Pinne what else? COVID ayadonde you have to പിന്നെ maintain. when we are stuck at home, പിന്നെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഡിഫറൻസസ് കാരണം വരുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം. that can be expected. അതായത് നമ്മൾ we are not really going out or doing things we love, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ we are more stressed. അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് കാരണമൊക്കെയുള്ള ചേഞ്ചസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. ബാക്കി സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും നമിത പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൂവൺ ആയിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. Okay, I think that's it അല്ലേ? Yeah, we are really running late. Yeah, we are really sorry this got extended. കറണ്ട് പോയി, നമ്മള് ലൈവ് പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയി, പിന്നെ കറണ്ട് വന്നു, പിന്നെ പിന്നെയും കറണ്ട് പോയി, പിന്നെയും കറണ്ട് വന്നു. Totally unexpected. എനിക്കും പവർ ഇല്ല, എന്റെ ഫോൺ is about to die. ഇതൊക്കെ not really expected things. So anyway, we hope you got information. That's what we wanted you to have. So ഇനി എന്താ your leave? എന്താണ് ബിന്ദു ടീച്ചർ, എന്താണ് ഇനി വല്ലതും പറയാനോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? No, Namita. Okay. If everything is over, we can wind up. Okay, ma'am. So, shall I call Krishna? Krishna will continue. Krishna? Yes, ma'am. Thank you, Chechis and Chetans, for sharing your valuable informations and suggestions with us. The doubt clearing session was indeed a golden opportunity for all of us to ask questions and clear our doubts regarding menstrual health. I would like to invite our respected Vice Principal to speak a few words on the session. Hari Om, Usha teacher. Usha teacher. Usha teacher is not responding. So, Krishna, you carry on. Call the next person. Yes, ma'am. Now I call upon Gauri Kukuldas to express vote of thanks. A great man once said, "Feeling thankfulness and not expressing it is like wrapping a present and not giving it." Today, I take this opportunity to put my gratitude into words. On behalf of the school, management and students, I would like to thank our guests from TMC and Swasthya Health Club, Ms. Namita V.S., third year student, Mr. Ritik Reggie, third year student, Ms. Fatima Farha, third year student, Ms. Geetu Krishna E., second year student, for such a useful and informative session on menstrual hygiene and awareness and Break the Silence campaign, and Mr. Edwin Thomas, second year student, for his technical assistance. I would like to offer my heartfelt gratitude to our principal, Srimati Shobha Menon, Vice Principal, Srimati Usha Prem, Senior Headmistress, Srimati Anita V.N., Headmistress, Srimati Sabina Madhavan, all the teachers, especially of the biology department, with special thanks to Bindu teacher, Leta teacher, and Babita teacher, organizing team and staff members for the complete preparation and conduction of the event, and for giving me this opportunity to speak. Last but not the least, I thank all my fellow students for showing interest in and attending this webinar. Once again, thank you everyone for making this program successful. Thank you and Hari Om. Okay, thank you everyone for joining. ഒരുപാട് സന്തോഷം ബിന്ദു ടീച്ചർ especially for coordinating the whole event, and also for our principal ma'am because she agreed wholeheartedly
for the conduction. For the first time, I contacted her. Thank you, Namita. Thank you, Namita. I appreciate you all. Namita, Ritik, Fatima, Farah, then Geetu, and for technical assistance, Edwin also. You put lot of effort for this. Especially at this age, children are very reluctant to ask such doubts to elders. So now I think they were very comfortable to talk with you, discuss with you. So you really, you gave a real insight into this menstrual hygiene. Especially they need it. Actually, they need it, but they don't have any resource to get it in the proper way. So you gave it in the proper way. Very good. You conducted a very nice manner. You conducted it. I think children enjoyed it very well. Till now, most of the students were here in this meet without leaving. That is really appreciable because of your the way you conducted it. That is really appreciable. Okay, Namita, thank you for this session. And we are looking forward for more such sessions for our children. This group of children really, really they are lucky because they got a chance like this. And we are waiting for such a offline session in our school when the conditions become normalcy. So thank you, Namita, and the entire team, everyone. Okay. See you. Thank you everyone for listening. It's been a long time, I know. We had a few inadvertent problems, but still you guys remained active. I'm so happy with all of you. So happy with all my teachers being here. It's been a wonderful experience today. I think you learned something from this. One more thing, definitely this session feedback and Bindu teacher. I know Bindu teacher has a group with all 90 of you. So just tell her what you felt about the session. So she'll pass it on to me, and it'll motivate us to do better for future sessions in other schools and also in your school. That will really help us. Our feedback, that survey or pass it class survey pass maximum fill so that we know if you have understood what we said or not. Thanks a lot for joining. Thanks a lot for being here. Namita, yes, congratulations. Okay, Namita. Thank you, ma'am. Can you hear me, Namita? Yes, ma'am, I can hear you. Congratulations. All your team members, you and your team members had done well, okay? Well conducted, okay? Carry on. Okay, ma'am. Thank you. All the best, child. Thank you. So thank you everyone for being here. You've been very